ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں زنگی محل میں سلطان نے نصر الدین کے گلے پر تلوار تانی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، صلاح الدین میرا راز ہے، اس کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے یہ ایک چھپا ہوا راز ہے بھائی، کیونکہ صلاح الدین آپ کا بیٹا نہیں ہے، ایوبیوں کا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ نصر الدین مزید کہتا ہے ایوبیوں کے بیٹے صلاح الدین کو اپنا بیٹا کیسے بنا سکتے ہو؟ اس پر سلطان کہتے ہیں جھوٹ، اب تم اپنے اختلافات کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ پھر اپنی تلوار پیچھے کرتے ہوئے کہتے ہیں میری فوج اسکلان کے قریب محاصرے کا انتظار کر رہی ہے، اب میں جنگ پر جا رہا ہوں اور جب میں لوٹوں گا تو میں تمہیں اس سرکشی اور بہتان کی سزا دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان دیوان سے آگے بڑھتے ہیں تو نصر الدین کہتا ہے آپ نے صلاح الدین کو اپنے لیے لے لیا تاکہ سلطنت آپ کے سلسلہ میں چلتی رہے، اس جنگ میں کوئی نہیں جائے گا، سب سے پہلے حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان غصے میں پلٹتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کنارے جا پہنچتے ہیں جہاں پہ انہیں محاصرے کی فوج دکھائی نہیں دیتی، تو سپاہی احمد پوچھتا ہے جہاز ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئی؟ فوج بھی محاصرے کے لیے نہیں آئی؟ تو سپاہی پارس کہتا ہے لگتا ہے کہ سلطان نور الدین نے حکم نہیں دیا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر ہم یہاں انتظار کرتے رہے تو گریگور کو موقع مل جائے گا، چلو جلدی کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، چلو۔ ادھر سلطان کہتے ہیں تم جیسے غافل لوگ جو اپنے عزائم کے غلام ہیں سلطنت کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو نصر الدین پوچھتا ہے پھر آپ نے صلاح الدین کو اپنا بیٹا کیوں بنایا؟ آپ نے اس میں کیا دیکھا جو اسے اپنا بیٹا بنا لیا؟ تو سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے عمر ملا سے کہا تھا میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہو تاکہ وہ میرے مقصد کو جاری رکھ سکے، اگر میں کچھ کو نہ بچا سکوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کرے، ایسا نہیں ہوا۔ جواباً عمر ملا نے کہا تھا اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہے اور وہی مدد کرے گا، اگر آپ کا خواب پورا نہ ہونا ہوتا تو نہ یہ خواب آپ کو نصیب ہوتا اور نہ ہمیں یہ منبر شروع کرنے کا شرف ملتا۔ یہ مقصد نسب سے نہیں راہ سے ہے میرے سلطان، آپ کے نسب سے غم ملا، لیکن کسے معلوم شاید کوئی بھی اچھی خبر آ جائے۔ اس خیال کے بعد سلطان چلاتے ہوئے کہتے ہیں صلاح الدین میرا بیٹا ہے، وہ میرے راستے اور میرے مقصد کا امین ہے۔ پھر نصر الدین کہتا ہے جس دن ایوبی بچہ مر گیا آپ کا بچہ پیدا ہو گیا، کیا یہ اتفاق ہے؟ ایوبی اسی دن زنگی سرزمینوں میں آباد ہوئے، ایوبی گورنر شیر کو فوجی کماندار بن گیا، فاطمہ خاتون صلاح الدین کی رضائی ماں بن گئی اور یہ سب راز رکھا گیا۔ ان سب کو ایک ہی چیز باندھے ہوئے ہے اور وہ یہ راز ہے، یہ راز آشکار ہو گیا ہے۔ میں نے دائی سے بات کی ہے جس دن ایوب اور فاطمہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی آپ کا بچہ مر گیا۔ جواباً سلطان کہتے ہیں تم نے اپنے طریقے سے کام کیا ہے لیکن تم اس معلومات کے ساتھ بہتان تراشی کر رہے ہو، حکیم نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی نصر الدین اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب دائی نے اس سے کہا تھا یہ سچ ہے، سلطان نور الدین کا بیٹا پیدائش کے وقت فوت ہو گیا تھا، لیکن پھر میں اسے حکیم کے پاس لے گئی اور حکیم نے کہا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس خیال کے بعد نصر الدین کہتا ہے آپ نے سب بہت بہترین کیا، لیکن میں نے اپنی تفتیش اچھی طرح کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پکارنے پر حکیم وہاں آتا ہے تو نصر الدین حکیم سے کہتا ہے محل کے سابق حکیم صاحب کیا آپ نے کئی سال پہلے سلطان نور الدین کے مردہ بیٹے کو ٹھیک کیا تھا؟ اس پر سلطان حکیم کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں گریگور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس لیے میں کمانڈر وہاں پہ آ کر اس سے کہتا ہے زنگی فوج کہیں نظر نہیں آ رہی، انہوں نے محاصرہ نہیں کیا، وہ باہر نہیں گئے۔ جواباً گریگور کہتا ہے وہ شیر کو زخمی حالت میں چھوڑ کر جا رہے تھے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، زخم مجھے مضبوط کرتے ہیں، اب حملہ کرنے کی باری ہماری ہے۔ صلاح الدین شیر کی غار میں داخل ہونے کی قیمت ادا کرے گا، انہیں پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر حکیم کہتا ہے میں نے برسوں سلطان نور الدین کی خدمت کی لیکن میں بطور حکیم اپنے حلف سے خیانت نہیں کر سکتا، میں نے سلطان نور الدین کے مردہ بچے کو ٹھیک نہیں کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور حکیم نے ایسا کیا یا نہیں۔ یہ سن کر سلطان کچھ کہنے لگتے ہیں تو نصر الدین ایک دم سے کہتا ہے محل میں اس کے علاوہ کسی حکیم کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں یہ الزامات بہتان کے سوا کچھ نہیں، چپ رہو چپ رہو۔ اس پر نصر الدین چلاتے ہوئے کہتا ہے میں حقیقت کے پیچھے ہوں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب فاطمہ خاتون نے کہا کہ وہ صلاح الدین کی رضائی ماں ہے، راز آشکار ہو گیا، اب اعتراف کریں، صلاح الدین آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ نصر الدین کے حکیم کے سامنے سب کچھ بول جانے پر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بار بار خاموش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نصر الدین بولتا ہی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ معلومات حکیم کو مل گئیں تو یہ راز بتا دے گا، ہاں اب آپ ڈر رہے ہیں کیونکہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نصر الدین آگے بڑھتا ہے اور سلطان کے سامنے ہی حکیم کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں تم نے میری موجودگی میں ایک معصوم کی جان کیسے لی؟ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں اور خلیل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس لمحے شیر کو سامنے سے آ پہنچتا ہے، اسے دیکھتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں کہاں ہے فوج شیر کو؟ سلطان نے جنگ کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ جواباً شیر کو کہتا ہے ملک نصر الدین محل میں آیا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی غصے سے پوچھتے ہیں کیا وہ محل میں آیا تھا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ جواباً شیر کو کہتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ ہمارے سلطان سے اکیلے میں بات کرنے چلا گیا، اس وجہ سے سلطان فوج کی قیادت نہیں کر سکے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کچھ اہم ہے، میں فوراً محل جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ کیا ہوا ہے۔ ابراہیم تم میرے ساتھ چلو، باقی خلیل کو قبیلے لے جاؤ، گریگور نے قبیلے کے راستے میں گھاس لگائی ہوگی، ہوشیار رہنا، جنگل کے راستے سے جانا، کچھ بھی ہو اپنے راستے سے نہ ہٹنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی شیر کو اور ابراہیم کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر گریگور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کمانڈر کہتا ہے کوئی نشان نہیں ہے، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ تو گریگور رکتے ہوئے کہتا ہے وہ منصور کے بیٹے کو قبیلے پہنچانے جائیں گے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہم ان کا کام ختم کر دیں گے، چلو جلدی کرو۔ ادھر نصر الدین حکیم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس طرح راز کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطانوں سے ایک زوردار مکہ رسید کرتے ہیں اور اگلے ہی پل دبوچ لیتے ہیں، پھر اس کا گلا دباتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں بھی پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا، میں تمہیں یہی مار ڈالوں گا، وہ بہتان جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ راز ہے تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو نصر الدین کہتا ہے آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا جو آپ کے خون میں سے نہیں ہے اور اب آپ مجھے مار ڈالیں گے کیونکہ میں نے اسے آشکار کر دیا۔
اگر سچ بولنے والوں کے لیے یہی آپ کا انصاف ہے تو چلیں مجھے مار دیں۔ اس پر سلطان اسے پیچھے دھکیل دیتے ہیں تو نصر الدین کہتا ہے اگر میں نے یہ راز فاش کر دیا تو ریاست اور آپ کا خاندان دونوں مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ صلاح الدین کو نکال دیا جائے گا، کوئی ریاست پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس وقت دشمن چند دنوں میں سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ میرا مقصد ریاست کو خطرے میں ڈالنا نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو اب تک یہ راز فاش کر چکا ہوتا۔ اب میرے پاس یہ راز محفوظ رکھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ مجھے میرے خاندان اور امیر ہانی کو پہلے جیسی عزت دی جائے گی، ہم محل میں واپس آئیں گے اور اسکلان کے خلاف جنگ نہیں چھیڑی جائے گی۔ اسکلان کا سنتے ساتھ ہی سلطان شدید غصے میں اس کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی محل کے حصار سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر سلطان نصر الدین کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم دشمنوں جو چاہتے ہو کہ ہم جنگ ترک کر دیں؟ جواباً نصر الدین کہتا ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں واقعی ریاست کے بارے میں سوچتا ہوں، میں شروع سے ہی اس کے خلاف تھا، لیکن آپ نے اپنے گود لیے ہوئے بیٹے کی بات مانی۔ اب دیکھیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں کسی ایسے شخص کو ریاست کو خطرے میں ڈالنے نہیں دے سکتا جو ہمارا خون ہے ہی نہیں۔ یا تو آپ میری شرائط مان لیں یا میں اس راز کو فاش کر دوں گا، پھر آپ کی ریاست اور خاص طور پر صلاح الدین کیا کریں گے؟ اس لیے صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہوتے ہیں اور دیوان میں داخل ہوتے ساتھ ہی ان کی پہلی نظر حکیم پر پڑتی ہے۔ اس کی لاش کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے دماغ میں کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہوئے پوچھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر سلطان سے پوچھتے ہیں ملک نصر الدین یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ مرا ہوا شخص کون ہے؟ اسے کس نے مارا ہے؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے گریگور کہتا ہے صلاح الدین نے احتیاطی تدبیر اختیار کی ہوں گی، اطراف میں پھیل جاؤ، میں قبیلے کے راستے میں گھات لگاؤں گا، ہم انہیں جہاں بھی پائیں گے مار ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب پھیل جاتے ہیں۔ ادھر زنگی سپاہی حکیم کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی سلطان سے کہتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں ایک مسئلہ تھا جسے حل کرنے کی ضرورت تھی اور یہ حل ہو گیا ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی غصے سے پوچھتے ہیں ملک نصر الدین کے یہاں ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم جب آپ کا محاصرے کے لیے انتظار کر رہے تھے تو آپ یہاں ملک نصر الدین سے باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں؟ تو نصر الدین کہتا ہے ہم نے اپنے سلطان سے کہا کہ وہ ہم پر اعتماد کریں اور محل میں ہمیں واپس آنے کی اجازت دیں، اور یہی معاملہ ہے ملک صلاح الدین۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں اس پر اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ریاست کے ساتھ خراب کرنے والوں پر دوبارہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے سزا دینی چاہیے تھی، پھر جنگ کے لیے محاصرہ کرنا چاہیے تھا۔ تو نصر الدین کہتا ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں بلکہ ہمارے سلطان نے کرنا ہے، ہم نے وضاحت پیش کر دی، اب فیصلہ ہمارے سلطان کا ہے۔ ریاست کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ہمارے وقار کے لیے مجھے یقین ہے کہ ہمارے سلطان بہترین فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میں نے ہمیشہ چاہے وہ میرا دشمن ہو اس کے رحم کی درخواست پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ملک نصر الدین نے رحم کی بھیک مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا، یہ اپنا وظیفہ جاری رکھے گا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب ہم دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک نیا بیج بو رہے ہیں، اگر آپ نے ملک نصر الدین کو معاف کر دیا تو ایک دن یہ اس سے بھی بڑا جرم کرے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے رحم کی درخواست کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اب تم چپ رہو۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فیصلہ آنے کے بعد رحم مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یا پھر کوئی اور بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا رہے ہیں میرے سلطان؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں وجہ نہیں بتائی؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اس کمرے سے ایک لاش نکلی اور آپ نے اکیلے میں بات کی اور فیصلے پر پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو خاموش کروانے کے لیے آپ نے اسے مار ڈالا ہو۔ میرے سلطان اس سب کے پیچھے صلاح الدین ایوبی کے ساتھی خلیل کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اسی لمحے انہیں راستے میں پڑی ہوئی بڑی بڑی لکڑیاں دکھائی دیتی ہیں، جنہیں دیکھتے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی لمحے گریگور کے آدمی ان کے سامنے آ جاتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی پارس چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ گریگور کے کتے ہیں، حملہ کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں کوئی راز نہیں ہے صلاح الدین، ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں جبکہ دشمن نے ہمارے خلاف اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم متحد رہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب تک ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو دشمن یقیناً حملے کریں گے، چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے مزید انتظار کا کوئی فائدہ نہیں، جتنی جلدی ممکن ہو اسکلان کا محاصرہ کرنا ضروری ہے۔ اس پر بھی سلطان کہتے ہیں فوج محاصرے کے لیے تیار ہے، لیکن ریاست کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں نے اگلے حکم تک اسکلان کا محاصرہ ملتوی کر دیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی غصے سے کہتے ہیں اسکلان سے زیادہ اہم مسئلہ، ہم جنگ میں ہیں، اب ہار نہیں مان سکتے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں میں نے ہار نہیں مانی، میں نے اسے ملتوی کیا ہے، تم بھی وقت آنے تک میرا حکم مانو اور میرے فیصلے پر بھروسہ کرو۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے آپ کی باتوں پر اعتماد کیا اور وہ یہ تھا کہ قیدیوں کو بچانے کے بعد آپ اسکلان کا محاصرہ کریں گے۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے قیدیوں کو بچا لیا گیا، گریگور کو بھی وہ سبق مل گیا جو اسے سکھانے کی ضرورت تھی، ہماری ترجیح ہمارا اتحاد، وسعت اور مضبوط بننا ہے، یہ جنگ سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب تک ہم گریگور سے اسکلان نہیں لے لیتے ہم ہمیشہ خطرے میں رہیں گے۔ آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ظاہر ملک نصر الدین کو معاف ہی نہیں کیا گیا بلکہ آپ نے اس کے ذہن سے بھی اتفاق کیا، ریاست کے لیے کھینچی ہوئی تلوار میان میں نہیں رکھ سکتے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں ملک صلاح الدین کب سے تم میرے حکم پر سوال کرنے لگے ہو؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب سے آپ نے اپنا حکم واپس لیا۔ تو سلطان کہتے ہیں میں اس ریاست کا سربراہ ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ریاست کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، تم بھی زیادہ سوال نہ کرو اور وقت آنے کا انتظار کرو، میرا حکم مانو، ریاست کے لیے، مستقبل کے لیے اور اپنے لیے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے ساتھی گریگور کے تمام آدمیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ لڑائی کے اختتام پر خلیل کہتا ہے انہوں نے جنگل کے راستے پر گھات لگائی ہوئی ہے، میں قبیلے کے راستے سے جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو احمد اسے روکتے ہوئے کہتا ہے پاگل مت بنو، ملک صلاح الدین نے کہا تھا کہ اپنے راستے سے مت ہٹنا۔ تو خلیل کہتا ہے مجھے کب سے اپنے خاندان سے ملنے کی حسرت ہے، جب میں قید سے آزاد ہو گیا ہوں تو میں دوبارہ خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، کیا تم سمجھے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو پارسو سے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے ہم جال سے بچے ہیں، انہوں نے کہیں اور جال بچھایا ہوگا، ملک صلاح الدین کے حکم کے خلاف نہ جاؤ، ہم تمہیں بحفاظت تمہارے گھر والوں کے پاس لے جائیں گے، سمجھ گئے؟ جواباً خلیل کہتا ہے ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے। وہ سب جیسے ہی گھوڑوں کی جانب بڑھتے ہیں تو خلیل اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیتا ہے۔ اس کے اس غلطی کے باوجود سب اس کی طرف جاتے ہیں۔ ادھر زنگی محل میں بہرا خواتین سے کہہ رہی ہوتی ہے کمرے میں موجود تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے اور مکمل طور پر نیا سامان لایا جائے، ہماری طاقت نظر آنی چاہیے۔ اس لیے ملکہ خاتون وہاں آتی ہیں اور بہرا کو دیکھ کر کہتی ہیں تمہیں محل میں واپس آنے کے لیے کس نے اجازت دی؟ سلطان نور الدین ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے جھوٹ کے زور پر تخت ہتھیانے اور ان کے خاتون کے خلاف تلوار اٹھائی۔ جواباً بہرا کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھائی جسے تم غدار کہہ رہی ہو وہ سلطان کے لیے زیادہ قیمتی ہے، ہماری طاقت تم بھی اچھے سے دیکھ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملکہ شدید غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر خلیل آگے آگے جبکہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ گریگور بھی ایک مقام پر بیٹھا تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کمانڈر وہاں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے سپاہی جنگل کے راستے پر گات میں مارے گئے، صلاح الدین کے آدمی قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر گریگور کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اب وہ موت کی گرفت میں ہے۔ تو کمانڈر کہتا ہے لیکن صلاح الدین نہیں ہے۔ اس پر گریگور کہتا ہے سپاہیوں کو مار دو، وہ سمجھ جائے گا کہ مجھ سے کوئی سپاہی نہیں چھڑوا سکتا، یہ درد اسے مرنے سے بھی بدتر بنا دے گا۔ ادھر زنگی محل میں صلاح الدین ایوبی عمر ملہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کتابوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں مجھے بھی علم سیکھنے کا شوق تھا، میں بھی ایک عالم بننا چاہتا تھا اور علم سے تمام پریشانیوں کا علاج کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات نے ظاہر کیا کہ صرف علم کافی نہیں ہے، اس دور میں ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے میں تلوار ہونا ضروری ہے۔ پھر میں اٹھ کر جہاد کے راستے پر چل پڑا، لیکن اب میرے بابا میرے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں، کل کے غداروں کو ریاست میں لے کر آج یہ ان کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس پر عمر ملہ کہتے ہیں ہمارے سلطان وہ احتیاط کیے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کرتے، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو یقیناً وہ کچھ جانتے ہوں گے، انہوں نے آپ کو پہلے ہی حکم دیا کہ صبر کرو اپنے لیے اور ریاست کے لیے، پانی اپنی جگہ ڈھونڈ لے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ کام صرف ریاست کے لیے نہیں ہے، میرے بابا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اور وہ جو مجھ سے چھپا رہے ہیں میں وہ راز جان لوں گا۔ یہ سن کر عمر ملہ پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں بظاہر سلطان نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، آپ اپنا ہاتھ اس آگ میں مت ڈالیں کہیں جل کر راکھ نہ بن جائیں۔ اس لیے میں ایک سپاہی وہاں پہ آ کر کہتا ہے ملک حضرت خلیل جنگل کے راستے سے بھاگ گیا اور گریگور کو قبیلے کے قریب دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ان سے کہا تھا کہ جنگل کے راستے سے جیم و جان میں پھنس جائیں گے، ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی چلے جاتے ہیں۔ ادھر ملکہ خاتون سلطان کے پاس آ کر کہتی ہیں آپ نے اپنے غدار بھائی کو کیسے معاف کر دیا جس کے لیے جلا وطنی بھی ایک نعمت تھی، اس نے خون بہایا، آپ نے اسے محل میں کیسے آنے دیا؟ اس کانٹے دار زبان سے اس نے کیا کہا جو آپ کے دماغ میں اتر گیا؟ تو سلطان کہتے ہیں میں نے اسے ریاست کے لیے مناسب سمجھا اس لیے میں نے کیا، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ دو ملکہ۔ اس پر ملکہ کہتی ہے انہوں نے آپ کی بیوی پر تلوار اٹھائی، جب آپ بستر مرگ پر تھے انہوں نے ہم پر ظلم کیا، کیا یہ بات آپ کو پریشان نہیں کرتی؟ جواباً سلطان کہتے ہیں میں ان میں سے کسی کو نہیں بھولا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیں، یہ فیصلہ ریاست کے لیے ضروری تھا۔ اس پر ملکہ کہتی ہے میں نے یہاں سے نہیں سیکھا کہ ریاست کیا ہوتی ہے، میں نتولیا کے سلجوقی حکمران سلطان مسعود کی بیٹی ہوں، میں نے کونیا کے محل میں سب سے مشکل ریاستی مسائل کا مشاہدہ کیا، لیکن میں نے ان میں سے کسی میں بھی ایسی بے بسی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر سلطان بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن یہ تمہارے بابا کا محل نہیں ہے ملکہ، یہ میرا محل ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے، ہر کوئی اس پر عمل کرے گا، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو اپنے بابا کے محل میں چلے جاؤ چلے جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان چلے جاتے ہیں۔ ادھر نصر الدین اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ عزت الدین کہتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس محل میں واپس جائیں گے جہاں سے ہمیں سلطان کی طرف سے جلاوطن کیا گیا تھا؟ ہاں آپ نے حکمت دکھائی اور سلطان نور الدین نے ہماری ہر خواہش کو قبول کر لیا۔ تو بہرا کہتی ہے میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک مضبوط مورا ہے، ظاہر ہے آپ نے اسے استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ جواباً نصر الدین کہتا ہے فی الحال سلطان نور الدین کے لیے جاننا کافی ہے، وقت آنے پر سب جان جائیں گے، اب اس کو چھوڑ دو کیونکہ ریاست میں اب ہمارے حکم کی اہمیت ہوگی، ہم سلطان نور الدین اور صلاح الدین کی آنکھیں کھول دیں گے اور تم بھی اور تمہیں حکم کرو گی، جاؤ اور حکومت کرو، کسی سے مت ڈرو، سلطان نور الدین اب سے کسی کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر بہرا اور عزت الدین بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر خلیل گھوڑا دوڑاتا ہوا نکاح پوش گریگور کے سامنے جا پہنچتا ہے اور اسے دیکھتے ساتھ ہی پوچھتا ہے تم کون ہو، میرے راستے سے ہٹو۔ خلیل کے پیچھے پیچھے صلاح الدین ایوبی کے ساتھی بھی پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد گریگور گھوڑے سے اتر کر اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے۔ گریگور کو دیکھتے ساتھ ہی وہ سب بھی گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ گریگور کہتا ہے عقاب کے گھر میں گھسو گے تو اپنے پنجے لے کر پیچھے تو آئے گا، آسمان پر پنکھ پھیلا کر انتقام کی آگ میں اپنے دشمنوں پر گرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پارس کے حکم پر اس کے تیر انداز جیسے ہی تیر چلانے لگتے ہیں تو وہ خود ہی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تیر مارنے والے گریگور کے آدمی ہوتے ہیں جو بھاگے بھاگے اس طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے خلیل گریگور پر حملہ کر دیتا ہے۔ شروعات میں گریگور اس کے حملوں کو ناکام بنا کر اسے بری طرح سے زخمی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر احمد چلاتے ہوئے خلیل خلیل پکارتا ہے اور پھر وہ سب بھی گریگور کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں جبکہ خلیل نڈھال ہو کر گر جاتا ہے۔ گریگور ایک ساتھ کئی زنگی سپاہیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ سرحد کے غازی دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ علی احمد اور پارس بہترین انداز میں لڑ رہے ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی ان کے ساتھی بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے احمد دیکھتا ہے کہ علی بھی زخمی ہو جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے میرے بھائی پکارتا ہے جبکہ گریگور کے آدمی علی کو دبوچ لیتے ہیں۔ احمد اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گریگور کے آدمی اسے بھی زخمی کر دیتے ہیں اور وہ بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ پارس آگے بڑھ کر گریگور پر حملہ آور ہوتا ہے اور گریگور کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہم پہلی بار دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنی دیر تک گریگور کے سامنے ٹکتا ہے مگر آخرکار گریگور کے ایک زبردست وار سے وہ بھی گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ سب کے گلوں پر ہتھیار تان لیے جاتے ہیں اور گریگور پارس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کمینو تم ہمارے پسندیدہ کام کے حصے میں آ گئے، موت۔ یہ کہتے ساتھ ہی گریگور ہنسنے لگ صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف گریگور نے ان کے ساتھیوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو مشکل میں دیکھ کر پارس کہتا ہے گریگور انہیں چھوڑ دو، انہیں جانے دو، مجھے مار دو۔ تو گریگور کہتا ہے تم قتل کرنے کے لیے بہترین شخص ہو مگر ابھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گریگور کھڑے ہو کر کہتا ہے صلاح الدین کو بتانا کہ جب تک وہ استاد اعظم کو میرے حوالے نہیں کرتا میرا انتقام نہیں رکے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پارس کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور پھر دونوں تلواریں لے کر اس کے ساتھیوں کی جانب بڑھتا ہے تو
अली कहता है, हम में से एक मरता है तो 1000 जन्म लेते हैं। ग्रिगोर को उनकी जानिब बढ़ता हुआ देखकर पारस चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा उन्हें जाने दो, मेरे भाइयों को जाने दो और मुझे मार दो। ये सुनकर अहमद कहता है, मलिक सलाउद्दीन से कहना कि हम पर अपना हक हलाल कर दें, हम सर उठाकर शहादत की तरफ जा रहे हैं। पारस बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है, मगर ग्रिगोर ने मारने के लिए दोनों तलवारें फिजा में बुलंद कर देता है। उधर अस्कलान कबीले में सिपाही अमीर मंसूर से कहता है, सिपाहियों ने ग्रिगोर को कबीले के करीब देखा है। तो अमीर मंसूर गुस्से से पूछता है, वो वहाँ क्या कर रहा है। फिर अस्मा खातून कहती है, क्या वो खबीस लोग कबीले पर हमला करेंगे। तो सुरैया खातून कहती है, सलाउद्दीन खलील को बचाने गया है, अगर वो कामयाब हुआ तो ग्रिगोर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, खलील की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते साथ ही अमीर मंसूर चिल्लाते हुए कहता है, हर कोई घोड़ों पर सवार हो जाए, मेरे बेटे की जान को खतरा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी इब्राहिम और बाकी साथियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे पारस अपने साथियों के पास बैठा ज़ारो कितार हो रहा होता है। मतलब कि नाज़रीन ग्रिगोर सबको मार के जा चुका होता है सिवाय पारस के। इस मंजर को देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरकर एकदम से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खलील की लाश जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। मजीद आगे बढ़ने पर उन्हें पारस के सामने अहमद और अली की भी लाशें दिखाई देती हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और इब्राहिम सकते में आ जाते हैं। वो तीनों अपने साथियों के बिछड़ने पर ज़ारो कितार रोने लग जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे भाई पुकारते हुए पारस को दबोच लेते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था कि इस रास्ते पर मत जाओ, मैंने कहा था कि अपना रुख मत बदलना, यकीनी था कि ग्रिगोर हमला करेगा, तुमने मेरी बात क्यों ना सुनी। ये कहते साथ ही वो उसे पीछे धकेल देते हैं। तो पारस रोते हुए कहता है, ये खलील की वजह से हुआ है, उसने हमें गुमराह कर दिया था। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अहमद और अली के सामने घुटनों के बल गिर जाते हैं। इब्राहिम भी रोते हुए साथियों के पास बैठ जाता है और पारस कहता है, ये सब उस्ताद आजम के इंतकाम के लिए किया गया है, उसका इंतकाम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक कि वो उसे हासिल नहीं कर लेता। ये कहते साथ ही पारस भी उनके पास बैठकर दाढ़े मारते हुए रोने लग जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों की जानिब देखते हुए कहते हैं, मेरे भाइयों के खून के बदले में अगर मैं उस बदबख्त से इंतकाम ना लूं तो उनका हक मुझ पर हराम हो। उधर अस्मत खातून अपने कबीले में खवातीन के साथ मशक कर रही होती है और वो पल भर में तमाम खवातीन के हाथों से तलवारें गिरा देती हैं। इस लम्हे शहजादी विक्टोरिया सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होती है और घोड़े से उतरने के बाद अस्मत खातून से कहती है, बेड़िया अपनी खाल बदलता है लेकिन वो अपना रवैया नहीं बदलता, तुमने गुज़िश्ता बरसों में अपना कोई जंगजू नहीं खोया अस्मत खातून। तो अस्मत खातून कहती है, तुम ये बात उन सिपाहियों को देखकर समझ गई होगी जिनका मैंने सर कलम किया था विक्टोरिया। जवाबन विक्टोरिया कहती है, इसीलिए यहाँ आई हूँ, मेरा इंतकाम सिर्फ जंगियों से है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अपनी तलवार गलत जगह पर लहरा रही हो, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, हमारा दुश्मन एक है। तो अस्मत खातून कहती है, मेरी तलवार गलत जगह पर नहीं लगती वरना तुम मेरे सामने ना होती। इस पर विक्टोरिया कबीले की जानिब देखती है और फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, जंगियों के दमिश्क पर कब्जा करने के बाद तुम्हें कीचड़ ज़दा खेमों में रहने की ज़हमत उठानी पड़ी, कितने अफसोस की बात है। क्या अपने हुकूक के लिए लड़ने के बजाय तुम जंगियों के कदमों में गिर जाओगी। यह सुनकर अस्मत खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, हमारी तलवार सही जगह पर आ गई है लेकिन इतनी मजबूत नहीं है जितनी नजर आती है, हमें तुम्हारा सारी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान भी काट देनी चाहिए। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, ग्रिगोर ने जंगी जमीनों को खून में रंग दिया है, नूरुद्दीन जंगी तुम लोगों को इत्तेहाद के नाम पर डाल बनाएगा, ज़हीन आदमी, वो अपने दुश्मनों को अपने दुश्मनों से टकराएगा और अपनी हुकूमत को वसी करेगा। अब इंतखाब तुम्हारा है, तुम या तो भेड़िए की तरह शिकारी बन जाओ या नूरुद्दीन जंगी का शिकार। तो अस्मत खातून कहती है, अगर हम तुम तक पहुंचेंगे तो ये सिर्फ तुम्हारा सर कलम करने के लिए होगा। खैर मनाओ कि तुम दुश्मन होकर भी हमारे खेमे के सामने मेहमान बनकर खड़ी हो, वरना इस तलवार में तुम्हारा हिस्सा मेरे पास था। इसके साथ ही विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ ही घोड़े पर सवार एक लड़की वहाँ दाखिल होती है और अस्मत खातून के पास आकर कहती है, हमने मालूम कर लिया है कि नूरुद्दीन जंगी कहाँ है, वो शिकार पर है। यह सुनकर अस्मत खातून सोच में पड़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि अमीर मंसूर अपने घर वालों और सिपाहियों के साथ झड़प वाले मुकाम पर पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत से शोहदा में उसे अपना शहीद बेटा भी दिखाई देता है। खलील को देखते साथ ही वो सब भागकर उसके पास आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर खलील खलील पुकारते हैं। खलील की मैयत को देखते हुए सुरैया खातून में हिम्मत नहीं पड़ती कि उसकी लाश के पास आए और वो वहीं पे गिर जाती हैं। उधर सुल्तान शेरकोर सिपाहियों के साथ शिकार तलाश कर रहे होते हैं। हिरन को देखकर सुल्तान जैसे ही निशाना लेते हैं तो किसी और का तीर उसका शिकार कर जाता है। तीर मारने वाली अस्मत खातून होती हैं जो सिपाहियों के साथ खड़ी होती हैं और सुल्तान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, अस्मत खातून। उधर अस्मा खातून खलील के पास बैठकर रोते हुए कहती है, मेरे खूबसूरत बच्चे, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला खिलाया और अपने हाथों से तुम्हें बड़ा किया, अब मैं क्या तुम्हें इस तरह देखूंगी। इसके साथ ही अमीर मंसूर खड़े होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाता है और सुरैया खातून भी खलील का खूनज़दा हाथ थामते हुए ज़ारों की तार रो पड़ती हैं। अमीर मंसूर सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, ये कैसे हुआ। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ग्रिगोर, उसने कबीले के रास्ते में हमला किया। तो अमीर मंसूर कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसे मेरे पास लाओगे लेकिन तुमने उसका मुर्दा जिसे मेरे हाथों में दे दिया, तुम उसकी वजह हो। ये कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गिरबान में हाथ डालता है तो इब्राहिम उसे पीछे धकेल देता है। तो अमीर मंसूर कहता है, अब हमारे दरमियान कुछ बाकी नहीं रहा, इस खून के जिम्मेदार तुम हो। यह सुनकर पारस कहता है, हमारे भाई भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, असल मुजरिम आपका बेटा है। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पारस को रोक देते हैं। अमीर मंसूर का सिपाही ये कहते हुए कि क्या तुम एक शहीद पर बहतान लगा रहे हो, पारस की जानिब बढ़ता है मगर इस बार भी वो इब्राहिम को आगे पाता है और इब्राहिम दोनों को पीछे धकेल देता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस दर्द को मजीद मत बढ़ाओ, खामोश रहो। तो अमीर मंसूर कहता है, मैं नूरुद्दीन जंगी को तलाश करूंगा और उससे इसका हिसाब मांगूंगा, सिपाहियों मेरे बेटे को ले जाओ। इसके साथ ही वो खलील को लेकर वहाँ से चला जाता है जबकि सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहती है, मैंने उसे इन्हीं हाथों से उठाया था, अब सिर्फ ये खून बाकी रह गया है, ये खून मेरे दिल को जला रहा है, अगर इस खून का बदला ना लिया गया तो ये आग आपको भी जला देगी। ये कहते साथ ही वो खून आलूद हाथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल पर रख देती है। उधर अस्मत खातून जैसे ही सुल्तान के पास आती हैं तो सुल्तान के इशारे पर सब लोग पीछे हट जाते हैं और अस्मत खातून कहती हैं, तुम मुझे कभी नहीं बोल सकते नूरुद्दीन। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखों से पहचान लिया, कोई भी मुझे इतनी गहरी दुश्मनी से नहीं देखता। तो अस्मत खातून कहती हैं, जब तुम हमारी दुश्मनी से वाकिफ हो तो फिर मेरे भाई को जिरके में क्यों बुलाया। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ एक जवाब दिया था ताकि हमारा मकसद एक हो। इस पर अस्मत खातून कहती हैं, तुमने इसे गलत समझा
جا, मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि अगर तुम्हारा कोई और हदफ है तो हम हर वक्त घात में रहते हैं. जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर मेरा कोई और हदफ होता तो मैं तुम्हारे भाई को क्यों बुलाता. अस्मत खातून पूछती हैं, तुम इतने साल कहाँ रहे, अब तुम्हारे जहन में मुत्तहिद होने की बात क्यों आई. तो सुल्तान कहते हैं, हमारे दुश्मन मुत्तहिद हैं, अगर हम ये नहीं करते तो वो हम सबको निकल जाएंगे. इस पर अस्मत खातून कहती हैं, दुश्मन ने तुम्हारी जमीनों पर बहुत खून बहाया, जब तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सके तो हमसे हिमायत की तवक्को करते हो. ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, दुश्मनी ने तुम्हारी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, तुम मुझे समझ नहीं सकती. तो अस्मत खातून कहती हैं, अब पर्दे उठाने का वक्त है. हमने बरसों पहले वो मौका गंवा दिया जब तुमने हमारा खूबसूरत वतन हमसे छीन लिया था, जब मेरा बाप तुम्हारी वजह से गम से मर गया था. नूरुद्दीन तुम हार चुके हो. ये कहते साथ ही अस्मत खातून घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चली जाती हैं और सुल्तान को उनकी बातों से बहुत दुख होता है. इसी लम्हे नसरुद्दीन सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान ग्रिगोर ने ओबा के रास्ते में सलाउद्दीन के बचाए हुए कैदियों पर हमला किया है. मंसूर का बेटा मर गया है. अस्कलान वाले गुस्से से बिलबिला रहे हैं, अब वो हमारे खिलाफ बगावत करेंगे. तो सुल्तान कहते हैं, हमें अस्कलान जाने की जरूरत है, सबसे पहले हमें उनके गुस्से को कम करने की जरूरत है. ये कहते साथ ही सुल्तान वहाँ से चले. ग्रिगोर उस मुकाम पर मौजूद होता है जहाँ से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसके भाई को फेंका था और कमांडर लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है, सलाहुद्दीन के आदमियों को मारकर हमने उसे दिखाया कि हमारे साथ कोई जंग नहीं होगी, लेकिन नूरुद्दीन संगी हमारे खिलाफ आएगा. जवाबन ग्रिगोर तलवारें मजबूती से थामते हुए कहता है, अब उसकी बारी है, लेकिन मैं अब ऐसी ज़रब लगाऊंगा कि वो अपने हाथों से मुझे हर वो चीज देगा जो मैं मांगूंगा. इधर बहरा कुछ खवातीन को लेकर बाजार से आगे बढ़ती है और उनसे कहती है, आपसे तुम इस बाजार में काम करोगी, तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी और सिर्फ मुझे हिसाब दोगी, चलो काम पर लग जाओ. ये सुनकर फातिमा खातून उसके पास आकर कहती है, बहरा खातून, यहाँ की खवातीन बरसों से यहाँ काम कर रही हैं, फिर आप क्यों बाहर से खवातीन को यहाँ लेकर आई हैं. जवाबन बहरा कहती है, फातिमा खातून, जाहिर है कि ये बाजार आपके हाथ में है, यहाँ तक कि आपके हुक्म के बगैर यहाँ कोई काम भी नहीं होता, मगर फातिमा खातून अब से इस बाजार के सारे काम मैं संभालूंगी. ये सुनकर फातिमा खातून की बेटी उनसे कहती है, बहरा खातून, आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है, आप तमाम अहकामात में खलल डाल रही हैं. तो बहरा कहती है, बद अखलाक, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली, तुम्हारे आदमी सुल्तान नूरुद्दीन के और तुम खुद मलका खातून के भरोसे पर जिंदा हो. फातिमा खातून, अब से आपका दौर खत्म हो गया है. इसलिए मैं मलका खातून वहाँ आती है और कहती है, अपनी औरतों को लेकर इस बाजार से निकल जाएं, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म ही चलता है. जवाबन बहरा कहती है, आप मेरी जगह और मेरी हदूद देख चुकी है मलका खातून, मैं इस खानदान की खातून की हैसियत से जिसको चाहूँ यहाँ ला सकती हूँ. मलका खातून कहती है, अगर कल के गद्दारों को माफ कर दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि ये गद्दार हमेशा हुकूमत करते रहते हैं. तो बहरा कहती है, आपका जो भी मसला है सुल्तान नूरुद्दीन को बताएं, फिर देखते हैं कि आपकी बात का हम पर कोई असर होता भी है कि नहीं. खवातीन, अपना काम शुरू करो, चलो. ये सुनते साथ ही खवातीन आगे बढ़ जाती हैं. नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान शेरकोर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनका सामना ग्रिगोर से होता है, जो उनका रास्ता रोके खड़ा होता है. ग्रिगोर को देखते साथ ही सुल्तान एकदम से घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हैं. तो ग्रिगोर कहता है, यहाँ सिर्फ खून ही खून होगा. जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमारे खून का एक भी कतरा यहाँ नहीं गिरेगा. ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार बेनियाम कर लेते हैं. तो ग्रिगोर तलवार उनकी जानिब करते हुए कहता है, पर तुम्हारे हाथों पर तमाम मुसलमानों की मौत का खून जरूर लगेगा और उन सब में वो हाजी भी शामिल होंगे जो तुम पर भरोसा करते हैं. इसके साथ ही ग्रिगोर के चंद आदमी उनकी जानिब बढ़ते हैं तो सुल्तान और शेरको ने काट डालते हैं और फिर सुल्तान जैसे ही ग्रिगोर के साथ टकराते हैं तो ग्रिगोर कहता है, रुक जाओ, तुम्हारे बेटे ने अस्कलान में जो किया उसकी कीमत अदा की, अब कीमत अदा करने की बारी तुम्हारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि तुम उस्ताद आजम को हमारे हवाले नहीं करते. ये सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ते हैं तो नसरुद्दीन उन्हें रोक देता है और कहता है, रुक जाए सुल्तान, रुक जाए, मरने वाले मर गए हैं, मगर बाकी रह जाने वालों की जिंदगी के बारे में सोचें. इस पर सुल्तान खुद को छुड़वाते हुए ग्रिगोर से कहते हैं, जब मैं अपने लश्कर के साथ अस्कलान पर हमला करूंगा तो मैं अपने पंजों से तुम्हारा गला गोंद डालूंगा. जवाबन ग्रिगोर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जंग की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि जब तुम अस्कलान आओगे तो तुम्हारा सामना किससे होगा. अंताकिया की सुलेबी सल्तनत, तराबलुस का सुलेबी काउंटी और आर्मीनियाई बादशाह और टेम्पलर्स नाइट, मैं उन सबको मुत्तहिद करने की ताकत रखता हूँ. और तुम्हारी ताकत के बारे में क्या ख्याल है. देखो, मैं तुम्हारे बेटे की तरह भागा नहीं हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ. या तो आप उस्ताद आजम को छोड़ दें या तो यह खून रेजी नहीं रुकेगी. इसलिए मैं अमीर मंसूर सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और कहता है, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगा ग्रिगोर. नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सुरैया खातून खलील की कब्र के पास खड़ी रो रही होती है. इसलिए मैं अस्मा खातून वहाँ पे आती है और सुरैया से कहती है, अपना सर उठाओ, अपनी आंखें साफ करो, दुश्मन को हम पर हंसने ना दो. तो सुरैया खातून कहती है, मुझे दोस्त या दुश्मन की परवाह नहीं है, मुझे अपने भाई के दर्द का तजुर्बा करने दो. जवाबन अस्मा कहती है, इन सब दर्दों को महसूस करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है. तुम्हारे बाबा उन काफिरों के खिलाफ तलवार उठाए खड़े हैं जिन काफिरों ने तुम्हारे भाई को कत्ल किया और उन जंगियों के खिलाफ जो उसकी मौत का सबब बने. हम अपने दर्द को इंतकाम से दूर रखते हैं. ये कहते साथ ही वो तलवार उसके हाथ में थमा देती है और मजीद कहती है, तुम भी अपने भाई का बदला तलवार से लोगी, तुम अपनी तलवार उठाओगी उन दुश्मनों के खिलाफ और सलाहुद्दीन के खिलाफ. उधर अमीर मंसूर और उसके सिपाही तलवारें लहराते हुए ग्रिगोर की जानिब भाग पड़ते हैं. तो सुल्तान शेरको से कहते हैं, उन्हें रोको. यह सुनते साथ ही शेरको सिपाहियों के साथ उनके रास्ते में हायल हो जाता है. यह देखकर अमीर मंसूर चिल्लाते हुए कहता है, इसने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे अंदर की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक कि मैं बदला ना ले लूं. जवाबन शेरको कहता है, सुल्तान के हुक्म को माने. ये कहते साथ ही शेरको आगे बढ़कर खुद उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो अमीर मंसूर अपना खंजर उसके बाजू में घोंप देता है. शेरको जवाबी हमला करने ही लगता है कि सुल्तान उसे रोक देते हैं. फिर ग्रिगोर सुल्तान से कहता है, सुल्तान और उद्दीन, अपना ख्याल रखना, जब तक तुम मुझे उस्ताद आजम नहीं देते तब तक ना सिर्फ मैं बल्कि तुम भी एक दूसरे का खून बहाओगे. यह खून रेजी नहीं रुकेगी, हम जा रहे हैं. ये कहते साथ ही ग्रिगोर चला जाता है. नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पारस और बाकी साथियों के साथ कब्र खोद रहे होते हैं. सलाहुद्दीन अय्यूबी को परेशान देखकर पारस आगे बढ़ता है और बेलचा सलाहुद्दीन अय्यूबी से ले लेता है. सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने अपने दर्द को अपने अंदर दफन कर दिया है, लेकिन कुछ भी तुम्हारे बदले का अहाता नहीं कर सकता. इधर अमीर मंसूर और सुल्तान आमने सामने होते हैं और अमीर मंसूर कहता है, मैं आपसे अपने बेटे के बारे में पूछने आया था, मगर आपने मेरे बेटे के कातलों को जाने दिया. क्या आप जानते हैं कि बेटे का दर्द क्या होता है. मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा जमीन में चला गया, मेरा दिल जल कर राख हो गया है. अगर इस ग्रिगोर ने आपके बेटे को मारा
دوبارہ ہوتا تو کیا تب بھی آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے؟ تو سلطان کہتے ہیں آپ ابھی غمزدہ ہیں، اپنا غصہ آپ یہاں نکال سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ ہمارا دل بھی جل رہا ہے۔ اگر ہم نے اس گریگور کو جانے دیا ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے۔ اس پر امیر منصور کہتا ہے میرے بیٹے کی موت کے لیے صلاح الدین بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کہ وہ بدبخت۔ آپ کے ہاتھ بھی میرے بیٹے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ میرے بیٹے کو لینے جا رہے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے میرے بیٹے کو مروا دیا۔ تو سلطان کہتے ہیں گریگور اپنے کیے کی قیمت ادا کرے گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے اتحاد کو یقینی بنانا ہوگا۔ تمام صدران جرگے میں آئیں گے، آپ بھی آئیں گے۔ جواباً امیر منصور کہتا ہے میں تمہارے جرگے میں نہیں آؤں گا اور میں آپ سے اتحاد نہیں کروں گا۔ آپ کو اس کلان کی بھی قیمت ادا کرنی ہوگی جسے ہم نے آپ لوگوں کی وجہ سے کھو دیا، اور سب سے پہلے میرے بیٹے کی زندگی کی۔ اس کے علاوہ اب سے ہم آپ لوگوں سے اتنے ہی دور ہیں جتنا کہ صلیبیوں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی امیر منصور چلا جاتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد سلطان نصر الدین سے کہتے ہیں اگر تم نے مجھے نہ روکا ہوتا تو میں اس گریگور کو ابھی یہی ختم کر چکا ہوتا اور یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ تو نصر الدین کہتا ہے میرے سلطان اصل میں نے آپ کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمام صلیبی فوجیوں کو چوکنا کر دیا ہے، اگر ہم استاد اعظم کو اس کے حوالے نہیں کرتے تو ہمارے درمیان بہت خون بہے گا۔ جب تک آپ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں گے ہماری زمینوں میں افراتفری نہیں پھیلے گی۔ آئیے استاد اعظم بلیک فورٹ کو چھوڑ دیں اور اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ادھر پارس صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے اگر ہم نے چند باقی لوگوں کو گھیر دیا ہوتا تو گریگور باہر نکلنے کے قابل نہ ہوتا اور وہ ہمارے بھائیوں کو بھی قتل نہ کر سکتا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں لیکن ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو ابراہیم کہتا ہے ہمارے سلطان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، پھر یہ کیسے ہوگا؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہمارے سلطان اپنا فیصلہ واپس لیں گے، وہ اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے جو گریگور نے کیا۔ اس لیے ایک سپاہی تیزی کے ساتھ وہاں آتا ہے اور صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے سلطان نور الدین استاد اعظم بلیک فورٹ کو ہمارے چھپانے والی جگہ سے لے کر جا رہے ہیں، وہ اسے گریگور کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سب ایک دم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نصر الدین استاد اعظم کو لے کر اسکلان شہر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے گریگور سپاہیوں کے ساتھ باہر آتا ہے اور استاد اعظم جیسے ہی اس کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو سپاہیوں سے روک لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گریگور کو بہت غصہ آتا ہے اور نصر الدین کہتا ہے سلطان نور الدین استاد اعظم کے بدلے ان حاجیوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، مگر گریگور صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے ان سب کو مار ڈالو اور استاد اعظم کو لے لو۔ دونوں طرف کے سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو نصر الدین تلوار استاد اعظم کے گلے پر تان لیتا ہے۔ مجبوراً گریگور کو سب کو روکنا پڑ جاتا ہے اور نصر الدین کہتا ہے تلواریں نیچے رکھو۔ تو گریگور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہ کرو جو میں نہیں کرنا چاہتا، مگر استاد اعظم کے اشارے پر گریگور صوفیہ کو جاج کو لے کر آنے کا کہتا ہے۔ صوفیہ خوشی خوشی اندر چلی جاتی ہے اور استاد اعظم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ استاد اعظم آگے بڑھتے ساتھ ہی گریگور سے گلے لگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گریگور کے آدمی جاج سے سخت کام کروا رہے ہوتے ہیں اور جو کوئی بھی سست پڑتا ہے اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں صوفیہ وہاں پہنچ کر کوڑا برسانے والے سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بس کرو، اب ان میں سے کوئی بھی غلام نہیں ہے، ہم سب انہیں زنگیوں کے حوالے کر رہے ہیں اور یہ گریگور کا حکم ہے۔ تو سپاہی کہتا ہے گریگور کے آنے سے پہلے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ صوفیہ کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، مگر صوفیہ بھی اسے دبوچ لیتی ہے اور انہیں زبردستی وہاں سے بھیج دیتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ قیدیوں سے کہتی ہے اب سے آپ سب آزاد ہیں۔ یہ سنتے ہی قیدی بہت خوش ہوتے ہیں اور جلدی سے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں، مگر دمیر جان کوئی خاص خوش نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر صوفیہ اس سے کہتی ہے تم خوش کیوں نہیں ہو؟ دیکھو زنگیوں نے تمہیں غلامی سے بچا لیا ہے۔ جواباً دمیر جان کہتا ہے میری خاتون مر چکی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا ہے، آزادی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ سن کر صوفیہ پوچھتی ہے کیا تمہارا نام دمیر جان ہے؟ جواباً دمیر جان پوچھتا ہے تم کیسے جانتی ہو؟ اس پر صوفیہ اس کی بیٹی کا بریسلیٹ اسے دکھاتی ہے اور کہتی ہے اس سے، جبکہ ناظرین پہلے کی طرح بار بار دکھائی جانے والا قیدی مسلسل انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کا بریسلیٹ دیکھ کر دمیر جان میں امید کی لہر دوڑ جاتی ہے، پھر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میری بیٹی الف۔ پھر دمیر جان صوفیہ سے پوچھتا ہے آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ کیا آپ نے اسے ڈھونڈ لیا ہے؟ بتاؤ کہاں؟ تو صوفیہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب صلاح الدین ایوبی نے بریسلیٹ اسے دیتے ہوئے کہا تھا گریگور کے غلاموں میں دمیر جان کو تلاش کریں، اسے بتائیں کہ اس کی بیٹی محفوظ ہے اور وہ اس کے لیے مزاحمت بھی کریں گے، ہم جلد ہی انہیں ایک دوسرے سے ملوائیں گے۔ اس خیال کے بعد صوفیہ کہتی ہے چلو تمہاری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھ اسکلان میں موجود نصر الدین گریگور سے کہتا ہے استاد اعظم کو دینے کے بعد اتحاد کا راستہ اب ہمارے لیے کھلا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اتحاد ہمارے درمیان نئے تعلقات کی بنیاد ہوگا۔ تو گریگور کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ نصر الدین مزید کہتا ہے امن کا ضامن سلطان نور الدین ہے۔ یہ سن کر گریگور پوچھتا ہے اور صلاح الدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو نصر الدین کہتا ہے ہم نے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، صلاح الدین اگر جنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کہیں نہ کہیں تیاری ضرور کرے گا، تو پھر وہی کرنا جو ضروری ہوا۔ یہ سن کر گریگور بہت خوش ہوتا ہے۔ ادھر سلطان تخت پر پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں صلاح الدین ایوبی وہاں آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں آپ نے دشمن پر وار کرنے کے بجائے اپنی تلوار سے میرے دل پر وار کیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں یہ کس قسم کے الفاظ ہیں صلاح الدین؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں جانتا ہوں بابا، گریگور نے میرے 2 بھائیوں کو شہید کیا اور آپ جنگ کرنے کے بجائے وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، آپ نے استاد اعظم کو چھوڑ دیا۔ تو سلطان کہتے ہیں صرف وہی نہیں ہے جنہوں نے وہ حاصل کیا جو وہ چاہتے تھے، ہم نے بھی غلامی کا عذاب سہا، اگر تم ان کی حفاظت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے صلاح الدین، اتنا ہنگامہ نہ ہوتا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر میرے قیدیوں کو بچانے کے بعد آپ نے محاصرہ کیا ہوتا تو وہ یہ کبھی نہیں کر سکتے تھے، اپنے فیصلے سے آپ پیچھے ہٹے، چلیں جنگ کرتے ہیں بابا، انہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ مگر سلطان صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وقت صلاح الدین وقت، یہ امن کا وقت ہے۔ گریگور نے طرابلس سے انطاکیہ تک تمام صلیبی فوجیوں کو پیغام بھیجا، ہمارا دشمن ہمارے خلاف چاروں طرف سے چوکنا ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے اتحاد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر ہم صلیبی فوج کے آنے سے پہلے گریگور کو ختم کر دیں تو جو بچا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا گریگور نہیں جانتا کہ ہمارا اتحاد اس کے لیے کتنا خطرناک ہوگا؟ وہ اس کی اجازت نہ دینے کی پوری کوشش کرے گا، جب تک وہ اپنا کام ختم نہیں کر لیتا کسی کے لیے کوئی آرام نہیں ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں منصور نے تمہیں اپنے بیٹے کی موت کے ذمہ دار ٹھہرایا اور ہمارے خلاف بغاوت کی، اس سے دوسرے حضرات بھی پریشان ہو گئے، جبکہ اس طرح کا ہنگامہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم دشمن پر حملہ نہیں کر سکتے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب میں دشمن سے انتقام لینے کی امید کر رہا تھا میں مایوس ہو کر رہ گیا بابا، جبکہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے تو یہ آپ کو پریشان کیوں نہیں کر رہا بابا؟
इस पर सुल्तान कहते हैं रियासत अपने इंतकाम नहीं बोलती सलाहुद्दीन, लेकिन वो इंतकाम से काम नहीं लेती। हालात और वक्त जो भी तकाजा करते हैं वो उसके मुताबिक अमल करती है। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मैं रियासत के खिलाफ हूँ, इसका अब कोई वजूद नहीं है। ये बात सुनते साथ ही सुल्तान एकदम से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं अपनी हद में रहो सलाहुद्दीन, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मैं कहता हूँ कि नूरुद्दीन जंगी पहले जैसा नहीं है, सिर्फ रियासत ही नहीं आपने खुद को भी बदल लिया है। सबसे पहले आपने चचा को उनके तमाम जराइम के बावजूद माफ कर दिया, फिर आपने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। चचा ने आपको किस चीज की धमकी दी थी बाबा, बताए मुझे। उधर हम देखते हैं कि अमीर मंसूर सरदार कुर्बा के साथ बैठा होता है और कहता है पहले हमने जंगी की वजह से अस्कलान खो दिया और अब मेरा बेटा वो अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचते। अब नूरुद्दीन जंगी इत्तेहाद के नाम पर दूसरे अजदाद को इस्तेमाल करेगा, इस कौंसल में मत जाना। तो अस्मत खातून कहती हैं हम तो ये शुरू से कहते आए हैं मेरे हुजूर, उनके नेक इरादों के पीछे हमेशा चालाकी होती है। इस पर अमीर मंसूर कहता है अगर इत्तेहाद की बात है तो हम आपके साथ हैं मेरे हुजूर, मैं और मेरे सिपाही दोनों आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सरदार कुर्बा पूछता है आपके पास कितने सिपाही हैं। सुलेबियों ने सबको मार दिया। तो अमीर मंसूर कहता है जो चंद लोग हैं बहुत ज्यादा मजबूत हैं, हम जब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो दमिश्क जो बरसों पहले हमसे लिया गया था और अब अस्कलान जो हमसे छीन लिया गया उसका हिसाब लेंगे। सरदार कुर्बा कहता है हिसाब का वक्त आएगा, मैं उस कौंसल में बैत के लिए नहीं जाऊंगा, फिक्र ना करें। जवाबन अमीर मंसूर कहता है अगर आप बैत करने नहीं जाएंगे तो नूरुद्दीन जंगी कुछ बुरा कर सकता है। ये सुनकर अस्मत खातून कहती है मंसूर साहब ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई चाल भी हो सकती है। जवाबन सरदार कुर्बा कहता है हम भी बेड़ियों की तरह जवाब देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी से पूछते हैं तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मुझे धमकी दी गई। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं जो फैसला आपने किया इसके अलावा कोई और इम्कान मेरे जहन में नहीं आया। जवाबन सुल्तान कहते हैं मैंने तुमसे कहा कि मैंने सिर्फ रियासत और इसके मुस्तकबिल की खातिर यह फैसला किया, जब वक्त आएगा तो तुम भी समझ जाओगे, तब तक मेरा हुक्म मानो। यह सुनकर सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मुझे माफ कर दें बाबा, जो कुछ हुआ इसके बाद इस फैसले में कोई मसलियत नहीं हो सकती। अब मेरा फर्ज है कि मैंने दुश्मन के खिलाफ जो रास्ता इख्तियार किया है उससे पीछे ना हटूं। तो सुल्तान कहते हैं अगर मैं तुम्हें इजाजत ना दूं तो तुम क्या करोगे। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं आप जंगी रियासत के सरबराह हैं, मगर मेरा ताल्लुक सरहद गाजी से है। आप जानते हैं कि सरहद गाजी आजाद हैं, वो पहले दिन से ही दुश्मन से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सरहद गाजी के साथ इस जंग में जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन अगर तुम इस तरह का कुछ भी करते हो तो ना सिर्फ ये नाफरमानी होगी बल्कि हमारे रास्ते भी जुदा होंगे। मगर नाज़रीन सलाहुद्दीन ये भी शायद अपना फैसला कर चुके होते हैं, इसलिए वो कहते हैं मेरा रास्ता साफ है बाबा, आप ही ने मुझे सब कुछ सिखाया, अगर आप मेरे साथ ना आए तो मैं अकेला इस रास्ते पर चलूंगा। सलाहुद्दीन यूबी की बातें सुनने के बाद सुल्तान को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं अगर तुम इस रास्ते से पीछे नहीं हटोगे जिस पर तुम चल रहे हो तो मुझे बाबा मत कहना सलाहुद्दीन, ये एक सुल्तान का फैसला है। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं चूंकि आपका फैसला सुल्तान की हैसियत से मेरे सामने है, जान लें कि मैं इस रास्ते से नहीं लौटूंगा बाबा, और जब तक आप इस रास्ते में मेरा साथ नहीं देंगे ना आप मेरे बाबा हैं और ना मैं आपका बेटा हूँ। नाज़रीन इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी बहुत ज्यादा गुस्से और दुख में अपने साथियों के पास आते हैं और कहते हैं नूरुद्दीन जंगी सियासी वजूहात की बिना पर जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सरहद गाजियों को जमा करो और कारगा पर जाओ, जंग की तैयारी शुरू कर दो। पारस पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं मलिक हसरत। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं सवाल मत करो, मैंने जो कहा वो करो। यह सुनते साथ ही पारस और इब्राहिम आगे बढ़ जाते हैं, जबकि नाज़रीन सुरैया खातून छुपकर सलाहुद्दीन यूबी का पीछा कर रही होती है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान उमर मल्लाह के साथ मौजूद हैं और लकड़ी तराश रहे हैं। उमर मल्लाह कहते हैं हम मुश्किल में हैं, रास्ते धुंध से भरे हुए हैं, ये वाज़े नहीं है कि कौन सामने है। अब इस धुंध की वजह से आपकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इकट्ठी होंगी। तो सुल्तान कहते हैं मैं सलाहुद्दीन को जानता हूँ, उसने जंग का इरादा कर लिया है, अब रियासत उसके साथ नहीं है, वो अकेला कैसे करेगा। तो उमर मल्लाह कहते हैं अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों का अल्लाह ही मददगार होता है, यकीनन वो हाथियों की फौज के खिलाफ अबील को भेजेगा। इस पर सुल्तान भी इंशाअल्लाह कहते हैं। उमर मल्लाह पूछते हैं आप उस रास की गिरा का क्या करेंगे जो आपका दम घोट रही है। जवाबन सुल्तान कहते हैं हम मुश्किल वक्त में हैं, एक तरफ दुश्मन और दूसरी तरफ हमारे अंदर मौजूद इंतशार, ऐसा होने की वजह से हम राज के अफशा होने का खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। नसरुद्दीन ये सोचता रहे कि उसने इस राज को इस्तेमाल करके रस्सियों पर अबूर हासिल कर लिया है, जब मैं सबूत पेश करूंगा तो मैं उसकी रस्सी काट दूंगा। तो उमर मल्लाह पूछते हैं मेरे सुल्तान कौन सा सबूत। इस पर सुल्तान कहते हैं जिसने दुश्मन के साथ ताबुन किया और मुझे जख्मी किया वो नसरुद्दीन हो सकता है। सबसे पहले मैं इत्तेहाद कायम करूंगा और इस इंतशार को खत्म करूंगा, फिर अगर गद्दार नसरुद्दीन निकला तो मैं साबित कर दूंगा, और जब जरूरत पड़ी तो मैं इस राज से पर्दा उठा दूंगा। उधर हम देखते हैं कि अस्कलान में ग्रिगोर उस्ताद आजम के साथ मशक कर रहा होता है। उस्ताद आजम कहता है सलाहुद्दीन कभी नहीं रुकेगा, मेरे आने के बाद वो मजीद गुस्से में होगा, वो लड़ेगा चाहे उसे सुल्तान के हुक्म की खिलाफवर्जी क्यों ना करनी पड़े। इसी लम्हे कमांडर वहाँ पे आकर कहता है आपके भेजे हुए लोगों को उस कारगाह के बारे में मालूम हो गया है जहाँ सलाहुद्दीन जंग की तैयारी कर रहा है। ये सुनते साथ ही उस्ताद आजम एकदम से कहता है मैं सलाहुद्दीन को मार डालूंगा, तुम ये रहो, तुमने सलाहुद्दीन के आदमियों को मारकर दिल ठंडा कर लिया है, अब मेरी बारी है, मैंने खुद से मेरे सबसे ताकतवर टेम्पलरों को बुला लिया है। उधर सलाहुद्दीन यूबी नहर के किनारे खड़े होते हैं और परेशान होते हुए उस समय को याद करते हैं जब दीवान में सुल्तान उनसे कह रहे थे अगर तुम इस रास्ते से पीछे ना हटे तो आज के बाद मुझे बाबा मत कहना सलाहुद्दीन। इस ख्याल के बाद वहाँ आने वाली सुरैया खातून कहती हैं कि जब इंसान पानी को अपनी मुसीबत बताता है तो पानी उसे बहा ले जाता है, जब भी मुसीबतें और दुख मुझ पर हावी होते हैं मैं भी यहाँ आती हूँ, मैं पानी से बात करती हूँ, वो सब बहा ले जाता है। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं सात समंदर भी मिल जाए तो मेरे अंदर का दर्द कम नहीं कर सकते, ना ही दिल में लगी आग को बुझा सकते हैं। जवाबन सुरैया खातून कहती है मेरा भाई और आपके साथी मर गए, हमारा दर्द एक जैसा है, खून की जंग छिड़ गई है। फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहती है बाबा ने मेरे भाई की तलवार मेरे हाथ में थमा दी, कहने लगे इंतकाम लो, वो मुझसे तुम्हारा खून चाहते हैं। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं क्या इसलिए तुम दमिश्क से मेरा पीछा कर रही हो, तुमने कहा कि हमारा दर्द एक जैसा है, मैं अपने दर्द को दूर करने के लिए सफर पर निकला, यहाँ तक कि मैंने इस वजह से अपने बाबा से अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर दिल पर आ सकते हुए कहते हैं मुझे लगा कि जब तुम यहाँ हाथ रखोगी तो तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाएगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें कायल नहीं कर सका तो अल्फाज जाया है, चलो मैं तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं खींच सकता। जवाबन सुरैया खातून कहती है मैंने तुम्हारा पीछा पेट में छुरा घूमने के लिए नहीं किया। फिर तलवार पानी में फेंकते हुए कहती है बल्कि
بلکہ تمہارے ساتھ شامل ہونے کے لیے کیا ہے۔ آج تک جب بھی خاندان اور اپنے ضمیر کے درمیان الجھی میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کا ساتھ دیا۔ اس نے مجھے میرا اپنا آپ بلا دیا، میرا ضمیر میرا دل سب ایک طرف رہ گیا۔ میں نے انجانے میں بڑی غلطیاں کی ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ میرا ایک دل ہے، میرا ایک ضمیر ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب مجھے لگا کہ میں اکیلا ہوں تم نے میرے راستے کو روشن کیا، لیکن میرے ساتھ رہ کر تم اپنے گھر والوں کو اپنے خلاف کرو گی۔ اس پر سریا خاتون کہتی ہیں میرے بابا پہلے ہی تمہیں دشمن بنانے کا خطرہ مول لے چکے ہیں، معاملات بگڑ جائیں گے۔ اس ہنگامے میں اس سب کے باوجود میں سچ کا ساتھ دوں گی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہیں میں نے تمہارے دل پر ہاتھ رکھا تاکہ تم اپنے دل میں میرا درد محسوس کر سکو۔ تمہارے دل کو اس راستے میں مضبوط ہونا ہے تاکہ میرے دل کا بھی علاج۔ قائد اعظم اسقلان میں اپنے سپاہیوں کا خون گرماتے ہوئے کہتا ہے یسوع مسیح کے مبارک سپاہیوں، یہ دشمن کے خلاف اپنی تلواریں کھینچنے کا وقت ہے۔ ہم اسقلان کو اپنے خون سے بچائیں گے اور اسے صلاح الدین کے حوالے نہیں کریں گے، ہم اسے قرارگاہ میں ہی ختم کر دیں گے۔ صلاح الدین نے تمہارے عظیم کمانڈر گیبریل کو قتل کیا، ہمارا آسمانی بابا تم سے انتقام کی توقع رکھتا ہے، ایسا انتقام کہ تمام مسلمان لرز اٹھیں، وہ سمجھ جائیں کہ وہ ہمیں قیامت تک شکست نہیں دے سکیں گے کیونکہ خدا ایسا ہی چاہتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار لہرا دیتا ہے اور وہ سب یکجان ہو کر کہتے ہیں کیونکہ خدا ایسا ہی چاہتا ہے، کیونکہ خدا ایسا ہی چاہتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھی قرارگاہ میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی ابراہیم سے کہتے ہیں بارود کے کنیستر جمع کرو اور دھیان رکھنا کہ وہ آگ کے قریب نہ جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی آگے بڑھتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں اپنی تلواروں کو اچھی طرح تیز کرو، دشمن پر حملہ کر کے ساتھ جھکائے واپس نہ آنا۔ ادھر استاد اعظم سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ قرارگاہ کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے اور کافی دیر آگے بڑھنے کے بعد انہیں ایک قرارگاہ دکھائی دیتی ہے جسے دیکھتے ہوئے استاد اعظم کہتا ہے یہ وہی قرارگاہ ہے جہاں صلاح الدین جنگ کی تیاری کر رہا ہے، چلو سب کو مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلواریں لیے قرارگاہ میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ مکمل سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر استاد اعظم کہتا ہے کہاں ہیں وہ؟ اس کے ساتھ ہی بازنطینی سپاہیوں کے پاؤں تیز دھار آلوں میں جکڑے جاتے ہیں اور کچھ کے پاؤں میں رسیاں پڑتے ساتھ ہی انہیں کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس آلے سے اور رسیوں سے نمٹتے ان پر اندھا دھند تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر استاد اعظم اور سپاہی بہت گھبرا جاتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا اور تیر کسی کے کندھے سے، کسی کی آنکھ سے اور کسی کے سینے سے آر پار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو مسلسل گرتا ہوا دیکھ کر استاد اعظم چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، لعنت ہو۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف سے سامنے آتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی چھپے ہوئے سپاہی بھی باہر آ جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جنگل میں صوفیہ نے ان سے کہا تھا وہ ٹیمپلرز کی فوج لے کر قرارگاہ پر حملہ کرے گا جہاں آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے مجھے اور سپاہیوں کو قرارگاہ کا مقام معلوم کرنے کا کام سونپا ہے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں نے جنگ کی تیاری کی، یہ ایک جال ہے جو میں نے تمہارا سر اڑانے کے لیے ترتیب دیا ہے، تم شکار کرتے ہوئے چارہ بن گئے۔ اس پر استاد اعظم چلاتے ہوئے کہتا ہے حملہ کرو سپاہیوں۔ اس کے یہ کہتے ساتھ ہی وہاں پہ ایک شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے مگر اس کے سپاہیوں کی ایک نہیں چلتی۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی پارس اور ابراہیم ان پر قہر ڈھا دیتے ہیں۔ استاد اعظم بھی جنگی سپاہیوں کو شہید کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے سپاہی بے جان ہو کر گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کافی دیر کی لڑائی کے بعد استاد اعظم کو چھوڑ کر باقی سب کے سب مارے جاتے ہیں اور استاد اعظم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے پیارے میری تلوار کے نیچے ایک ایک کر کے مر رہے ہیں صلاح الدین، جب تک تم ہمارے ساتھ جنگ لڑو گے وہ مرتے ہی رہیں گے میرے آج کے آدمیوں کی طرح، تم اپنے پیاروں کی بکھری ہوئی لاشوں کو گلے لگا کر رو گے۔ یہ سن کر پارس اور ابراہیم آگے بڑھ کر اسے مارنے لگتے ہیں مگر صلاح الدین ایوبی انہیں روک دیتے ہیں اور استاد اعظم یعنی کہ بلیک فورٹ کو لڑنے کا موقع دیتے ہیں۔ استاد اعظم آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی پر حملہ آور ہوتا ہے مگر صلاح الدین ایوبی اسے جلدی زخمی کر کے گھٹنوں پر لے آتے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی اس کے ہاتھ سے تلوار بھی گرا دیتے ہیں اور اپنی تلوار اس کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں اس تلوار کو اچھی طرح دیکھو، یہ تلوار رکھنے والا ہاتھ صرف میرا نہیں ہے، جن پیاروں کو تم نے قتل کیا یہ معصوموں کے ہاتھ ہے جنہیں تم نے نقصان پہنچایا اور یہ ان مظلوموں کے ہاتھ ہے جن پر تم لوگوں نے ظلم کیے، جب تک یہ تلوار اور یہ ہاتھ ہیں ظالموں کے سر پر رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی استاد اعظم کا کام تمام کر دیتے ہیں اور اس طرح صلیبیوں کا ایک ظالم استاد اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں آپ مرکزی قرارگاہ جائیں گے، جنگ کی تیاریاں جاری رکھیں، میرا اس کے ساتھ کچھ کام ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ والدین اپنی بہن وکٹوریا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیسے اسے بات کرنے جا سکتی ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ وہ ہمارے دشمن ہیں؟ جواباً وکٹوریا کہتی ہے جہاں پناہ میں وہ کر رہی ہوں جو آپ نہیں کر رہے، میں اپنے چھوٹے دشمنوں کو جیتنے اور اپنے بڑے دشمنوں زنگیوں کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شراب پینے لگ جاتی ہے اور بالدن کہتا ہے یہاں ابھی بادشاہ میں ہوں، خبردار دوبارہ میرے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ بالدن اس کے ہاتھ میں موجود شراب والا گلاس دے کر پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ وکٹوریا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وقت آ گیا ہے جنہیں مرنے کی ضرورت ہے، تب ہمارا بادشاہ بڑا ہوگا۔ اس لیے کمانڈر وہاں پہ آ کر کہتا ہے صلاح الدین نے استاد اعظم کو مار دیا۔ یہ سن کر وکٹوریا کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر اسقلان میں گریگور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہتا ہے استاد اعظم اور ٹیمپلرز کی فوج کہاں رہ گئی؟ اس لیے کمانڈر وہاں پہ آ کر کہتا ہے جناب صلاح الدین آیا ہے۔ گریگور کے اشارے پر کمانڈر کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں تمہارے لیے استاد اعظم کو لایا ہوں گریگور۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ استاد اعظم کا سر اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں جس پر وہاں موجود سپاہی صلاح الدین ایوبی پر ہتھیار تان لیتے ہیں اور جب گریگور استاد اعظم کا درد دیکھتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ روتا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پھر میرے استاد کو تم نے مجھ سے چھین لیا، یہ درد ہے، میں اسے تمہارے خون سے ٹھنڈا کروں گا صلاح الدین۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تمہیں اس درد کا احساس ہوگا جو تم نے ہمیں پہنچایا ہے اور تم سمجھ جاؤ گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو گریگور کہتا ہے تم اب کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم اپنے قدموں پر چل کر موت کی طرف آئے ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تو صلاح الدین ایوبی اس کے سپاہیوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور گریگور کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہیں یہ دکھانے آیا ہوں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس پر گریگور تلوار صلاح الدین ایوبی کے دل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے جب تلوار تمہارے دل میں اترے گی تو دیکھتے ہیں کہ تم کتنے بہادر بنتے ہو۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی اس کی تلوار مزید اپنی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں اب میری آنکھوں میں دیکھو، موت کے دہانے پر ہوتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف دیکھ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ گریگور کہتا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا اور یہ انتقام کی جنگ ہمارے درمیان ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم سے پہلے مرنے والوں کی ختم ہوئی کیا؟ تم نے ہمارے بہت سے لوگوں
लोगों की जानें ली। मैंने उनमें से हर एक का बदला लेने के लिए तुमसे 1000 जानें ली हैं। अगर तुम मुझे यहाँ मार दोगे तो मेरे पीछे 1000 सलाहुद्दीन आएंगे और जो गजब तुम पर आएगा वो बहुत बड़ा होगा। अब चलो मार दो मुझे। तो ग्रिगोर तलवार पीछे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ मारकर बहादुर नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें ये कहने नहीं दूंगा कि ग्रिगोर ने उसे मारा क्योंकि वो जंग से डरता है। क्योंकि तुम्हारे पीछे 1000 सलाहुद्दीन हैं, मैं तुम्हारे साथ उनमें से 1000 को मारूंगा। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, तुम्हारी गद्दारी ने तुमको नूरुद्दीन जंगी के हाथों से बचा लिया, लेकिन तुम मेरी गिरफ्त से नहीं बच पाओगे। ये सर जो मैंने तुम्हारे सामने फेंका ये ऐलान जंग है। अपनी तलवारें तेज करो, अपने गुस्से को भड़काओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जान लो कि कल मैं फतह के लिए आऊंगा। फिर ये ना कहना कि सलाहुद्दीन ने हमें हैरान कर दिया। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन ये भी फातिहाना अंदाज में वहाँ से चले जाते हैं। उधर जंगी महल में अमीर रेहानी नसरुद्दीन से कह रहा है, सलाहुद्दीन ने टेम्पलर्स के उस्ताद आजम को मार दिया और जंग की तैयारियां जारी हैं। तो नसरुद्दीन कहता है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी करारगाह कहीं और कायम की। उस रास्ते पर उसने टेम्पलर्स को फंसाया। रेहानी कहता है, अगर सलाहुद्दीन ने अस्कलान को फतह कर लिया तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, यहाँ तक कि वो मोहरा जो आपने सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ इस्तेमाल किया। नसरुद्दीन उसकी बात एकदम से काटते हुए कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन खामोश रहे क्योंकि इस वक्त हर तरफ अफरा तफरी है, लेकिन अगर वो सदरान को जमा करे और इत्तेहाद को यकीनी बनाए तो पहला काम हम पर होगा। इत्तेहाद को रोकने का वाहिद तरीका सदरान को मारना होगा। ये सुल्तान नूरुद्दीन को क़यामत के बीच में डाल देगा और हमारे लिए बहुत मुफीद होगा, लेकिन आदमियों का महल में जमा करना बहुत मुश्किल है। इस पर रेहानी कहता है, मेरे आदमी साई की तरह है, घुसने की कोई जगह और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे वो मार ना सके, और वो करारगाह को ऐसे ढूंढेंगे जैसे उन्होंने खुद बनाया हो। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, रेहानी अपने आदमियों से कहो कि जल्द आकर हरकत में आ जाएं। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन दोनों के लिए क़यामत शुरू हो जाएगी। उधर अस्कलान में सोफिया सुलेबी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए हमें ग्रिगोर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हर जगह तुम्हें मालूम है, इसलिए मैंने तुमको तलाशी लेने वाले सिपाहियों का सरबराह बनाया। तो सोफिया कहती है, मैंने जो जाना आपको बताया। इस पर ग्रिगोर कहता है, तुमने जिस जगह का बताया वो जाल था, सलाहुद्दीन ने उस्ताद आजम को मार दिया। ये सुनकर सोफिया जान बनते हुए कहती है, या मेरे खुदा। ग्रिगोर मजीद कहता है, जो लोग अपना फर्ज अदा नहीं कर सकते वो इसकी कीमत अदा करेंगे। ये सुनकर सोफिया कहती है, आप सही हैं। इसके साथ ही वो साथ मौजूद दोनों सुलेबी सिपाहियों को मार डालती है और फिर कहती है, मैंने सलाहुद्दीन की करारगाह ढूंढकर अपना फर्ज अदा किया। फौजियों का काम था कि वो जाल का पता लगाएं, लेकिन वो अपना काम ना कर सके। इस पर ग्रिगोर जोर जोर से हंसता है, फिर उसकी तलवार पकड़ते हुए कहता है, गलती शक को पैदा करती है, शक की इंतहा मौत है। तुम भी गलतियां ना करो ताकि तुम्हारा अंजाम उन जैसा ना हो। इसके साथ ही उसके इशारे पर सोफिया आगे बढ़ जाती है और लियोनार्ड कहता है, सलाहुद्दीन जब यहाँ आ गया था तो उसे यही मार देते। उस्ताद आजम इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता ग्रिगोर से उल्टे हाथ की दे मारता है और कहता है, इंतकाम लेना तुमसे सीखूंगा। इधर विक्टोरिया अस्कलान के तख्त पर बैठी होती है, इसलिए में ग्रिगोर वहां दाखिल होता है और सोफिया को तख्त पर देखकर उसे गुस्से से कहता है, तुम अब अपनी हद से तजावुज कर रही हो। तो सोफिया कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि गैब्रिएल के बदले के बगैर तुम इस तख्त पर नहीं बैठ सकते और तुम इस काबिल भी नहीं थे। जवाबन ग्रिगोर कहता है, आज ही मैंने सलाहुद्दीन के चाहने वालों की जान ली। क्या आप मुझे ये बता रही हैं कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं? तो विक्टोरिया आगे बढ़ते हुए कहती है, लेकिन आप उस्ताद आजम को कत्ल होने से नहीं रोक सके। यहाँ आकर उसका तुम्हारे सामने सर फेंकना तुम कुछ नहीं कर सके। जवाबन ग्रिगोर कहता है, उन चीजों के बारे में बात ना करें जो आपको नहीं मालूम। दोबारा मेरे तख्त पर मत बैठना। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, क्यों? क्या आपके लिए एक औरत को तख्त पर बैठाना मुश्किल है? क्या आपकी मर्दाना अना को नुकसान पहुंचा है? फिर दिखाओ तुम कितने बड़े आदमी हो, साबित करो कि तुम कितने बड़े जंगजू हो। जवाबन ग्रिगोर कहता है, कल मैं सलाहुद्दीन को मैदान जंग में तबाह कर दूंगा। आप और बाकी सब देखेंगे कि मैं कितना बड़ा जंगजू हूँ। इस पर सोफिया कहती है, तब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम पहले सलाहुद्दीन को मारो, फिर एक एक करके मैं हर उस शख्स को रास्ते से हटाऊंगी जो हमें बांध। सुल्तान नूरुद्दीन संगी के सामने सदरान बैठे होते हैं और सुल्तान कहते हैं, मेरे हजरात जिनके नाम मशहूर हैं, उनके नाम बुलंदियां हैं, उनका नसब मुबारक है। हमारी दावत का जवाब देने के लिए आप में से हर एक जिंदा और तंदुरुस्त हो। सब सरदार बादब अंदाज में सुल्तान की बात का जवाब देते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, दुश्मन हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, दूसरी तरफ हम गजल के पत्तों की तरह वहदत की शाख से टूटकर इधर उधर भटक गए हैं। हमने कहा कि अब हमें जिरगे की जरूरत और हमें अपनी बात कहनी चाहिए, और वो बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि हाथ से हाथ, बाजू से बाजू, कंधे से कंधा मिलाकर मुत्तहिद और बासलाहियत होकर अमन के जरिए ताकत हासिल करने का वक्त है। जबकि बुलंदी से अमीर रेहानी और नसरुद्दीन ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और एक सरदार पूछता है, बोरो के सरदार के बगैर इत्तेहाद कैसे हासिल होगा? क्या कुर्बा साहब नहीं आएंगे? इसलिए में सरदार कुर्बा एक सिपाही के साथ वहाँ दाखिल होते हैं। सरदार कुर्बा के सलाम करने के बाद सुल्तान कहते हैं, इत्तेहाद और यकजहती के लिए आपकी रज़ाकाराना खिदमत ने हमें खुशी बख्शी। कुर्बा साहब तशरीफ रखें। ये सुनते साथ ही सरदार कुर्बा बैठ जाते हैं और सिपाही उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। सरदार कुर्बा कहते हैं, हमें किसी ताकत की जरूरत नहीं, हम यहाँ सिर्फ आपके इत्तेहाद के मकसद को जानने आए हैं। तो सुल्तान कहते हैं, तमाम सुलेबी रियासतें चौकस हैं, यहाँ तक कि अस्कलान। हम जहाँ भी हमला करने की कोशिश करते हैं वो मुदाखलत करते हैं। अगर वो सुलेबी आते हैं तो इसका नुकसान हमारे लिए होगा, वो आप सबको भी नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी जमीनें खून में रंग जाएंगी, इसलिए हमें इत्तेहाद कायम करने की जरूरत। जवाबन सरदार कुर्बा कहता है, क्या आपका साया इतना ताकतवर है कि आप समझ रहे हैं कि आप हमारे जरिए मजीद ताकतवर बन जाएंगे? इस पर सुल्तान कहते हैं, हमें ताकतवर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब बात इत्तेहाद की हो। ये कुव्वत किसी ताकतवर साय से ही मिल सकती है। अगर कोई है जो खुद को हमसे ज्यादा कुव्वत वाला समझता है तो वो इस वजीफे के लिए दरख्वास्त देने का हकदार है। हम इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। यह सुनकर सरदार कुर्बा के अलावा बाकी तमाम सरदार सुल्तान की बात की हिमायत करते हैं और कहते हैं कि हम आपके ताबे ही रहना पसंद करेंगे। मगर सरदार कुर्बा कहता है, आप भी हमारी तरह आबाई सल्तनत में आताबे थे। उस वक्त आप अमीर थे। जब सल्जूकियों का खात्मा हुआ तो हमने देखा कि आप खुद को सुल्तान कहने लगे। अब आप हमसे बैत चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपका साया हमारे लिए बहुत छोटा है। बैत की तो बात छोड़ ही दें, हम तो आपको सुल्तान भी कबूल नहीं करते। नूरुद्दीन जंगी। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। उधर करारगाह में सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर अय्यूब से कहते हैं, आप यहाँ पे मकसद आए हैं, अगर 7 फौजें भी मेरे खिलाफ आ जाए मैं तब भी ये जंग नहीं छोड़ूंगा। तो अमीर अय्यूब कहते हैं, क्या आपको लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन दुश्मन के इस घोंसले को तबाह करना नहीं जानता? यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर जाए सुल्तान को कायल करें। आप मुझे मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, क्योंकि अब जंग का वक्त नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं,
हैं, मुझे आपका एहतराम है, लेकिन मैंने आपके सुल्तान से ये अल्फाज काफी बार सुने, अपनी ज़बान को बेकार में मत थकाएं। तो अमीर अय्यूब कहते हैं, आपने रियासत के इत्तेहाद को तोड़ दिया है, आप बिल्कुल अकेले हैं, इस जंग में अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या होगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम शहादत का खतरा मोल लेकर इस रास्ते पर चलते हैं। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं, आपने भी सुल्तान से अलहदगी इख्तियार की, कल इससे किसे नुकसान होगा, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आप मेरे मुस्तकबिल की इतनी फिक्र क्यों करते हैं। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, क्योंकि आप सुल्तान के मुकद्दस रास्ते और असबाब का मुस्तकबिल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इसलिए जो जरूरी होगा वो करूंगा, बाकी वो है जो मेरे रास्ते में रुकावट है। अमीर अय्यूब कहते हैं, सुल्तान एक तरफ तो वो इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ वो अपने अंदर के इख्तिलाफात के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, रास्ते जुदा करके आप उन्हें अकेला छोड़ देंगे। इस वजह से ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं, बस बहुत हुआ। इस्लामी पारस वहाँ पे आता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम हतमी तैयारियां करेंगे और जंग की तरफ पेशकदमी करेंगे। अमीर अय्यूब को अलविदा कहें। ये सुनते साथ ही अमीर अय्यूब चले जाते हैं। इधर सुल्तान सरदार कुर्बा से कहते हैं, हम खलीफा से हलफ और चोगा लेकर सुल्तान बने, आपको हमें जानने की जरूरत नहीं। तो सरदार कुर्बा कहता है, फिर खलीफा के साथ इत्तेहाद करें। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, क्या आपकी फिक्र मुत्तहिद होना है या इख्तिलाफ पैदा करना। जवाबन सरदार कुर्बा कहता है, ये दिखाने के लिए कि आप हमसे बरतर नहीं है। सुल्तान कहते हैं, आपने बरसों पहले हमसे दमिश्क छीनने की कोशिश की, लेकिन ये मत बोलना कुर्बा, रेवट छोड़ने वालों को भेड़िया पकड़ लेता है। यह सुनकर सरदार कुर्बा खड़े होकर गुस्से से पूछता है, क्या आप भेड़िया हैं? अगर यहाँ कोई भेड़िया है तो वो हम हैं, और भेड़िए वो भेड़ के रेवड़ में शामिल नहीं होते। इसके साथ ही सरदार कुर्बा के साथ आने वाला सिपाही पीछे से उनका गला काट डालता है। देखते ही देखते दूसरे सरदार के साथ आने वाले सिपाही भी उन सबको मार डालते हैं। ये मंजर सबको चौंका के रख देता है। सुल्तान समेत सब हैरान होते हैं कि ये हो क्या रहा है। गद्दार अमीर रेहानी और नसरुद्दीन इस मंजर को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और सुल्तान अपने सिपाहियों से कहते हैं, फौजियों ने पकड़ो। ये सुनकर जंगी सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सरदार को मारने वाले तमाम सिपाही खुद को खुद ही मार डालते हैं। जंगी दीवान लाशों से भर जाता है और इत्तेहाद के लिए बुलाया गया दीवान अब न जाने कितनी दुश्मनियां पैदा करेगा। इस मंजर को देखकर सुल्तान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उधर हम देखते हैं कि सरदार कुर्बा की बहन असमत खातून अपने खेमे में बहुत बेचैन टहल रही होती है। इसलिए में खेमे में एक खातून दाखिल होती है और कहती है, सरदार अभी तक महल में ही है। तो असमत खातून कहती है, अगर वो इस वक्त तक महल में है तो ये कोई बुरी इलामत होगी, सिपाहियों से कहो कि तैयारी करें, अगर वो सुबह तक ना आए तो हम महल जाएंगे। उधर दीवान से लाशें उठाई जा रही होती हैं और नसरुद्दीन सुल्तान से कहता है, हमारे महल में मासूम लोग मारे गए, अब वो हमें अपनी मौत से खुश करेंगे, हमें ये बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तो सुल्तान कहते हैं, उनके अपने आदमियों ने उन्हें मारा, हालांकि वो सरेहन गद्दार थे जो उनमें घुस आए थे। अमीर स्फहानी पूछते हैं, क्या ये सुलेबियों के आदमी थे? तो शेर को कहते हैं, ये सुलेबी काम नहीं है, कोई गहरा खेल है। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं, ये फिदाइयों का काम लगता है, लेकिन इसकी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, फौरी तौर पर तहकीकात शुरू करो। ये कहते साथ ही सुल्तान और बाकी सब लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नसरुद्दीन रेहानी से कहता है, क्या फिदाइयों को आपने मेरे आदमी कहा था? आप हमें किस किस्म के खतरे में डालेंगे? उन्होंने हमें भी तकलीफ दी। तो रेहानी कहता है, वो फिदाई नहीं है, हिम्मत मत हारें, मेरे आदमी दोस्त और डाहल हैं, ये दुश्मन के लिए खंजर बन जाते हैं और वो खंजर अब सलाहुद्दीन पर वार करेगा। नसरुद्दीन पूछता है, क्या आपको असली करारगाह मिल गई? रेहानी कहता है, सुबह सलाहुद्दीन भी मारा जाएगा। उधर हम देखते हैं कि करारगाह में सरहद के गाजी जंगी तैयारियों में मसरूफ होते हैं और इब्राहिम सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, तमाम लोग तैयार हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, पारस कहाँ है? हमें जल्द अज जल्द पेशकदमी करने की जरूरत है। नाज़रीन, इसके बाद का मंजर काफी दिलचस्प है। हम देखते हैं कि रेहानी के आदमी करारगाह की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। उन सब के चेहरे ढके होते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी तादाद भी बढ़ती जाती है। कोई दरख्तों से कूदता है और कोई झाड़ियों से निकलता है। वो सब एक दूसरे को इशारे करते हुए बड़े बाकमाल अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसा नजर आता है जैसे वो काफी ज्यादा महारत रखते हैं, हर तरह से फुर्तीले और जोशीले। वो एक ही झलक में कूद कर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। इधर इब्राहिम सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ धुलवा रहा है। इसी लम्हे खंजर आकर उसके सीने में पेवस्त हो जाता है। खंजर लगते साथ ही उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है और सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पूछने पर इब्राहिम कहता है, मैं ठीक हूँ मलिक असद। कुछ देर के बाद उनके बाकी सिपाहियों को भी खंजर आ लगते हैं। कई लाशें गिर जाती हैं और इसके साथ ही रेहानी के आदमी हल्ला बोल देते हैं। कोई खेमों से कूद कर आता है और कोई कूद कर जान लेता है। उन सब की जंगी महारतें काबिले दीद होती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और इब्राहिम भी उनका मुकाबला करते हुए उन्हें काफी ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाकी साथी मुसलसल शहीद हो रहे होते हैं। रेहानी के आदमी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, और ऐसे करते करते वो लाशें बिछाते ही चले जाते हैं और जिस रफ्तार के साथ वो लाशें गिराते हैं उसी रफ्तार के साथ आगे भागते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और उनकी जंगी महारतें देखकर काफी हैरान होते हैं। उधर बोरो कबीले में खातून असमत खातून से कहती है, सिपाही तैयार हैं। तो असमत खातून कहती है, चूंकि मेरा भाई इस वक्त तक वापस नहीं आया इसलिए कुछ गलत हुआ है या नूरुद्दीन जंगी ने कोई जाल बिछा दिया है। बहरहाल हम जाकर मालूम करेंगे। इसलिए हमें डोल जोर जोर से बजते हैं और कुर्बा साहब की मैयत लेकर घोड़ा गाड़ी कबीले में दाखिल होती है। सिपाहियों को मैयत के साथ देखते हुए असमत खातून घबराते हुए पूछती है, क्या तुम मेरे भाई के साथ नहीं थे? इस पर सब सिपाही अपने सर झुका लेते हैं और खतरे को भांपते साथ ही असमत खातून भागकर घोड़ा गाड़ी के पास जाती हैं। फिर जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाती हैं तो सरदार कुर्बा की मैयत देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। असमत खातून के साथ मौजूद खातून भी भाई भाई पुकार उठती है। असमत खातून की भी आंखें नम हो जाती हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी और इब्राहिम मुसलसल दिफा की कोशिश कर रहे होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी बाआवाज़ बुलंद कहते हैं, मेरे बहादुरों जान लिए बगैर मरना नहीं। ये कहते साथ ही वो फिर से गद्दारों पर टूट पड़ते हैं। इस लम्हे एक तीर आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मौजूद सिपाही को आ लगता है। तो नाज़रीन, ये तीर मारने एचसिस है। एचसिस और उनके सिपाहियों को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान रह जाते हैं। एचसिस अपने साथियों के साथ गद्दारों पर मुसलसल तीर बरसाते ही चले जाते हैं। फिर अपनी म्यान बुलंद करते हुए कहते हैं, अपनी काली तलवारों को म्यान से निकालने का वक्त आ गया है, हमला करो सिपाहियों, बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही वो सब घोड़ों से कूद जाते हैं और तलवारें लेकर गद्दारों का सफाया शुरू कर देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी जान में जान पड़ती है और वह एक बार फिर पूरे जोशो खरोश के साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। एचसिस का एक साथी कमाल तीरंदाजी कर रहा होता है और एक ही बार में कई तीर छोड़ते हुए बहुत सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार
उतार देता है। एचिस खुद भी एक गद्दार सिपाही को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और फिर अपनी दोनों तलवारें बेनियाम करते हुए गद्दारों पर गजब ढहा देते हैं। कुछ देर पहले कूद कूद कर हमले करने वाले गद्दार सिपाही अब बिल्कुल उछलना कूदना बंद कर देते हैं। एचिस और उनके साथी दुश्मनों को बिल्कुल बेबस कर देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और बस लाशें गिराते ही चले जाते हैं। लड़ते लड़ते एचिस और उनका एक साथी सलाहुद्दीन अय्यूबी की पीठ से पीठ मिला लेते हैं और फिर वो तीनों एक साथ मिलकर कई गद्दारों को मार गिराते हैं। सरदार कुर्बा की मैयत के इर्द गिर्द पूरा कबीला जमा होता है। सिपाही सर झुकाए खड़े होते हैं और उनकी बहन रोते हुए कहती है, हमारे सरदार, हमारे कबीले को आग लग गई, हमारे कबीले का सतून गिर गया। तो अस्मत खातून कहती है, हमने कहा था कि नूरुद्दीन जंगी पर यकीन मत करें, हमने कहा था कि दीवान में मत जाएं। इनकी लाश नूरुद्दीन की तरफ से आई है। ये कहते साथ ही अस्मत खातून आगे बढ़ती हैं और सरदारी खेमे के सामने मौजूद सीढ़ियों पर खड़े होते हुए कहती हैं, अपना सर उठाओ। ये सुनकर सिपाही सर उठाते हैं। अस्मत खातून मजीद कहती हैं, जब तक हमारे सरदार का इंतकाम बाकी है, मातम हराम है, आंसू छलकने वाले की आंख खुश्क होने दो। जंगी ने पहले हमारी जमीन ली और अब हमारा सरदार। अगर मैं इसका इंतकाम ना ले सकूं तो मेरी तलवार मेरे जिस्म में सफेद दाखिल हो। फिर हाथ काटते हुए कहती हैं, और सुर्ख होकर निकले। ये सुनते साथ ही सब लोग भी तलवारें लहराते हुए यही अल्फाज दोहराते हैं, सफेद दाखिल हो और सुर्ख होकर बाहर निकले, सफेद दाखिल हो और सुर्ख होकर बाहर निकले। उधर करारगाह में गद्दार सिपाहियों का सफाया हो जाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी इब्राहिम के पास आकर उसका हाल अहवाल पूछते हैं। जवाब इब्राहिम कहता है, मलिक हजरत मैं ठीक हूँ। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जख्मियों के साथ जाओ और इनका ख्याल रखना। इसके साथ ही अजीज अपने सिपाहियों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आते हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, भाइयों आपकी तलवारें हमेशा बुलंद रहें। माफ कीजिएगा मगर आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो अजीज कहते हैं, मैं ज्यादा मशहूर तो नहीं, लेकिन लोग मुझे अजीज कहते हैं। मैं सहवास के पानियों, कोनिया के मैदानों और तोर्स पहाड़ों के दिल से आया हूँ। मैं आपके लिए अनातोलिया का सलाम लाया हूँ। फिर अजीज का साथी कहता है, मैं अय्यूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन उर्फा से आया हूँ, बहादुरों की सरजमीन जो फरात के पानी की तरफ बहती है। हर कोई जो जानता है कि मैं अपनी तलवार कैसे दुश्मन पर खींचता हूँ और कैसे दोस्त का बचाव करता हूँ वो मुझे उर्फा कहते हैं। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुआएं देते हुए कहते हैं, सलामत रहें, आप सही वक्त पर आए हैं। आप यहाँ कैसे आए? तो अजीज कहते हैं, हम नहीं आए, उन्होंने भेजा है। फिर उर्फा कहता है, इस रास्ते को चलाने वाले बड़ों ने हमें खबर भेजी, कहने लगे रास्ते में एक सरबराह है, उसके पास जाओ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उमर मल्ला ने उनसे कहा था, बहुत से ऐसे हैं जो या तो फतह या शहादत पाते हैं, आपका इंतखाब इस मुबारक रास्ते का रहनुमा बनना है। इस ख्याल के बाद उर्फा कहता है, तो हम आप तक पहुंच गए, हम उस रास्ते पर चलने के लिए आए हैं जिसके आप रहनुमा हैं और आपके साथी हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अपने दीवान में अमीर रेहानी और अमीर इस्फहानी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, आपका क्या मतलब है कि हम कातिलों को नहीं ढूंढ सके? इल्जाम हम पर है, क्या आप नहीं समझते? इतनी बड़ी रियासत, सैकड़ों फौजी, इस सब का क्या फायदा है? तो अमीर इस्फहानी कहते हैं, हम अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं मुहतरम सुल्तान। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं, ये मालूम किए बगैर वापस मेरे सामने मत आना कि वो कौन है, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जबकि जाते जाते अमीर रेहानी मुस्कुरा रहा होता है। उनके जाने के बाद वजीर अमाद वहाँ आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान बोरो के लोग अपनी फौज के साथ दमिश्क की तरफ आ रहे हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं, शहर भर में एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए, फौज को होशियार रहने के अहकाम जारी कर दो। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नए साथियों के साथ खेमे में दाखिल होते हैं और उनसे कहते हैं, हम जैसे ही जंग का आगाज करने वाले थे उन कमीनों ने मेरे आधे सरहदी गाजियों को शहीद कर डाला। तो उर्फा कहता है, हमारे सरबराह आप हैं, हम सब अपने बहादुर जवानों के साथ आपके रास्ते पर चलेंगे, हम में से कोई एक मरेगा तो 1000 जन्म लेंगे। फिर अजीज कहते हैं, अब से हुक्म आपका होगा, सफर हमारा होगा और फतह अल्लाह की होगी इंशाअल्लाह। इसलिए में पारस वहाँ पे आकर कहता है, हमने हमला आवरों की लाशों का मुआयना किया है मलिक हजरत, वो सुलेबी नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सरहदी गाजियों को तहकीक करनी होगी कि वो कौन है, सब तैयार हो जाओ, ये जंग का वक्त है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि अस्मत खातून एक बहुत बड़ी फौज के साथ दमिश्क के करीब खड़ी होती हैं और अमीर अय्यूब उनसे कहते हैं, दमिश्क के दरवाजे पर फौज के साथ खड़े होने का क्या मतलब है अस्मत खातून? जवाबन अस्मत खातून कहती हैं, मेरे भाई की लाश इसी शहर से मिली, इसे एतबार करना गलत नहीं होगा। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, यह ऐसा मसला नहीं जिसे तलवार से हल किया जाए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से बात करना जरूरी है। इस पर अस्मत खातून कहती हैं, तो आप हमारे सामने क्यों खड़े हैं, हटें चले सुल्तान नूरुद्दीन से बात करते हैं। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, आपकी फौज यहीं रहेगी, सिर्फ आप और आपके करीबी मुहाफिज जाएंगे। इस पर अस्मत खातून की बहन कहती है, या तो तुम हमारे सिपाहियों के लिए भी दरवाजे खोलोगे या फिर हम दरवाजे तोड़कर शहर में दाखिल हो जाएंगे। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, जब तुम्हारे सरदार की मौत हुई तो तुम्हारे सिपाही तब क्या कर पाए? आप खवातीन को कोई हक नहीं कि हमसे इस तरह बात करें। जवाबन वो खातून कहती है, हमारी खवातीन तुमसे बेहतर है तुरान शाह, चूंकि तुम औरतों से बहस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो गई है तुरान शाह। इसके साथ ही वो दोनों तलवारें निकालकर एक दूसरे की जानिब बढ़ने लगते हैं तो अमीर अय्यूब और अस्मत खातून उन्हें रोक देते हैं और अस्मत खातून कहती हैं, अभी तलवारें निकालने का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ आओगी। फिर सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहती हैं, तैयार हो जाओ, अगर मैं ग़ुरूब आफ्ताब तक महल से ना निकली तो दमिश्क पर हमला कर देना। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अपने महल में बैठे बहुत परेशान होते हैं। वज़ीर मात के आने पर सुल्तान उनसे पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? जवाबन वो कहते हैं, बोरो खानदान की फौज दमिश्क के सामने हमला करने के लिए तैयार खड़ी है मेरे सुल्तान। अस्मत खातून महल में आ रही है तो सुल्तान कहते हैं, हमारे फौजी तैयार रहे, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नए साथियों के साथ हथियार बना रहे होते हैं और हथियार बनाते हुए लोहे पे जरब लगाते हैं। हर सिपाही पूरे जोशो खरोश के साथ कामकाज में मसरूफ होता है। कोई ड्रम रख रहा होता है, कोई तीर बना रहा होता है, कोई कमान बना रहा होता है और कोई तलवारें बना रहे होते हैं। जंगी तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कहते हैं, हमारा मकसद या तो शहादत है या फतह है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जोश से घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ग्रिगोर भी जंग के लिए अपनी फौज के साथ खड़ा होता है और वो सब सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फौज का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि अमीर अय्यूब अस्मत खातून को लेकर महल में दाखिल होते हैं और हथियारों के बारे में सवाल करने पर अस्मत खातून अपने हथियार अपनी बहन की जानिब उछाल देती है। जबकि बालाई मंजिल पर खड़ा नसरुद्दीन रेहानी से कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन के लिए क़यामत शुरू हो चुकी है। यह सुनकर रेहानी बहुत खुश होता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर भी ग्रिगोर की फौज के सामने जा पहुंचता है
है। दोनों तरफ से बड़ी फौजें एक दूसरे के साथ जंग करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर से कहते हैं, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं अस्कलान में ना घुस जाऊं? जवाबन ग्रिगोर कहता है, मैं पहाड़ों का जंगजू हूँ सलाहुद्दीन, मुझे किलों में जंगें पसंद नहीं है। हम यहाँ तुम्हारे साथ अपनी जंग लड़ेंगे, खून की नहरें यहाँ बहेंगी, तुम्हारे कटे हुए सरों से यहाँ पहाड़ बन जाएगा और फतह यकीनन हमारी होगी। उधर अस्मत खातून सुल्तान के दीवान में दाखिल होती हैं और सुल्तान के सामने जा पहुंचती हैं। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो अस्मत खातून, लेकिन तो अस्मत खातून कहती हैं, मैं यहाँ झूठ सुनने नहीं आई, मैं अपना वादा निभाने आई हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हम घात लगाए आपका मकसद सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, अब बेड़िए का घात से बाहर आने का वक्त है। तो सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इस कत्ल में हमारा कोई हाथ नहीं, मेरा यकीन करो। सुल्तान के आगे बढ़ने पर अस्मत खातून खंजर उनके सामने फेंक देती है। वो वापस आगे बढ़ते हैं तो सुल्तान उन्हें रोक देते हैं और अस्मत खातून कहती है, अब हमारे दरमियान कोई खूनी रिश्ता नहीं है, आपसे बोरो और जंगियों के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ग्रिगोर से कहते हैं, मैं तुम्हारी तरह खून रेजी या लाशों का शौकीन नहीं हूँ, मेरी जंग अस्कलान में शहीद होने वाले मेरे भाइयों के इंतकाम के लिए है। मैं एसिस और उर्फा अपने दो बेहतरीन जंगजू लेकर हमारा सामना करो, जो दूसरे को शिकस्त देगा उसकी तलवार इस मैदान जंग में फतह की दास्तान लिखेगी। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, हमारी फौज अगर लड़ती तो शायद तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिल जाता, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने दो सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है और फिर खुद भी घोड़े से उतर जाता है। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी, एसिस और अरफा भी घोड़ों से उतर जाते हैं और अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार लहराते हुए कहते हैं, अब हमारी तलवारें बोलेंगी। इसके साथ ही तीन के मुकाबले में तीन एक दूसरे की जानिब दौड़ पड़ते हैं। काफी देर दौड़ने के बाद वो जैसे ही एक दूसरे पर झपटते हैं तो एपिसोड इख्तिताम पजीर होती